भावहरुमा म मोडरेटर लियो अपेक्षा पाण्डेको हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त यस जुम मिटिङबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णमा लियो क्लब अफ काठमाडौँ समृद्धिको सेसन डिसेबिलिटी प्राइड एन्ड बियोन्ड मा स्वागत छ। We, the Leo Club of Kathmandu Samriddhi, heartily welcome all of you to our event. हाम्रो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि I'd like to briefly mention about Disability Pride Month and the objectives behind today's session. Disability Pride Month is celebrated in July each year since 1990. This is celebrated in the entire month of July in recognition of individuals with disability. This month is a reminder for all of us to listen and amplify voices of people with disability and mainstream the representation of this community in our social, political, and economic sphere. The objective of our session is to help our audience gain insight on disability and link it with issues of intersectional identity, healthcare, sustainable development goals, and the ongoing COVID pandemic. As we have audiences who have hard of hearing, I request our sign language interpreters to interpret what I have been saying in this session. Prakat Maharjan ji, Santoshi Ghimire ji. मैले भनेको चाहिँ अनुवाद गरिदिराख्नु होला है sign language मा. We have audience who have hard of hearing. Yeah, we are doing, man. Please. Thank you so much. Thank you so much. The objective of our session, as I've already said, is to help our audience gain insight on disability and link it with issues of intersectional identity, healthcare, sustainable development goals, and the ongoing COVID pandemic. With this, I would like to proceed with the main schedule of our session. Firstly, I would like to acknowledge the presence of our distinguished speakers for today's event. It is our honor to have Neeraj Shrestha and Safal Lamaji here with us. We are graced by your presence, and I would like to extend my welcome greetings to both of you once again. Starting off with introduction, firstly, I would like to hand over the floor to Neeraj Shrestha, who is a youth and disability rights activist and campaigner. Neeraj, you have the floor for your introduction. Thank you. Thank you for the moderator. First of all, I'd like to म सायद सबै पार्टिसिपेन्टको लागि सहजताको लागि नेपालीमा नै बोल्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा लियो क्लब अफ काठमाडौँ समृद्धि र स्पेशल शिलाजीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो परिचयको कुरा गर्नुपर्दा म नेज श्रेष्ठ, मेरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नुपर्दा अहिले ब्याचलर कम्प्लिट गरेर म रिजल्टको वेटिङमा छु र प्रोफेसनली चाहिँ म रिसेन्टली रेस्टलेस डेभलपमेन्ट नेपालमा एउटा रिसर्च प्रोजेक्टमा काम गरिराखेको छु भने साइड बाई डाइभर्स प्याटर्न भन्ने एउटा कन्सल्टेन्सी कम्पनीमा पनि काम गर्दैछु। त्यसका अलावा म ब्लाइन्ड युथ एसोसिएसन नेपाल भन्ने संस्थामा काठमाडौँ भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। त्यसबाहेक अन्य विभिन्न संस्थाहरूमा एज ए क्याम्पेनरको रूपमा एज ए भोलिन्टियरको रूपमा पनि काम गरिराखेको छु र म आफूलाई इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट इन्थेजिस्ट यानि कि समावेशी विकासको प्रति अलिकति लगावता राख्ने व्यक्तिको रूपमा परिचित गराउन चाहन्छु। अहिलेलाई यति नै भनौँ। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Neeraj. I would like to hand over the floor to Safal Lamaji, who is a co-disabled rights activist. Safalji, you have the floor for your introduction. Hi everyone and namaste. And so thank you for having me first of all. So my name is Safal Lama and I identify myself as a non-binary disabled person and my pronouns are they, them, theirs.
सो करेन्टली म चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट ब्याचलर इन सोसल वर्क विथ मेजर साइकोलोजी स्टुडेन्ट एन्ड साइड बाई साइड चाहिँ साइकोसोसल काउन्सिलर एज अ इन्टर्न पनि अल्सो मैले चाहिँ कोयर डिसेबिलिटी नेपाल भनेर इन्स्टाग्राम पेज चलाउँछु र आइ एम द को मेम्बर अफ द कोयर युथ ग्रुप इन नेपाल। या अहिलेको लागि यति मात्रै। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Safalji. यसैसँग चाहिँ here I would like to mention our sign language interpreters पनि प्रकट महर्जनजी र सन्तोषी घिमिरेजी from Nepal Sign Language Interpreter. We thank you for helping us to make our session more inclusive. यो सहकार्यको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। Now I'd like to move towards the main segment of the program, which is question answer round with our speakers. So I request our speakers and interpreters to let me know if I'm fast and unable to be understood at any point during my speech. So let's start with the question answer round. My first question goes to Neeraj Shresthaji. Disability Pride Month rests on a notion, be proud of your disability. Do you in particular feel comfortable hearing the word disability? As there are different terms used in different places, which would be the most appropriate one in your view? Neerji, uttarko lagi, I would like to hand over the floor to you. Thank you so much, Apekshaji. अब यो रिगार्डिङ दिस जुन हजुरहरूले यो एप्रोप्रिएट टर्म के हो भन्ने जुन जिज्ञासा गर्नुभयो, अब हामीले यस्ता कुराहरू बोल्ने शब्दहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी अफिसियल प्लेटफर्ममा हुँदाखेरि कस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा जानकारी हुन नितान्त आवश्यक छ र सबैको सहजताका लागि चाहिँ अथवा यो युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड टर्मको रूपमा भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन अन्तर्राष्ट्रिय महाशान्ति छ जसलाई हामी सर्टकटमा UNCRPD भन्छौँ, युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी, जुन 2006 मा युएनले रेटिफाइड गरेर इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ र यस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बुझाउनको लागि पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी अथवा पिपल विथ डिजेबिलिटी भन्ने टर्म प्रयोग गर्नुभएको छ भने अन्य अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको लागि अदर पिपल भन्ने टर्म युज गर्नुभएको छ। यस अर्थमा हामीले प्रयोग गर्ने उहाँहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूका निमित्त प्रयोग गर्ने शब्द भनेको यो नै शब्द हो। जो व्यक्ति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी अपाङ्गता भएका व्यक्ति अथवा पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीको रूपमा भन्छौँ भने अन्य व्यक्तिहरूलाई अदर्स पिपल भन्छौँ। र हामी नर्मल्ली चाहिँ जेनरली चाहिँ हामी नर्मल र अलिकति एबनर्मल अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डिजेबल्ड अथवा डिफ्रेन्टली एबल, डिफ्रेन्टली इम्पावर्ड भन्ने जस्ता विभिन्न शब्दावलीहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यो किन भन्दाखेरि विकासको क्रममा मुभमेन्टको क्रममा चाहिँ विभिन्न शब्दहरू चाहिँ खेलाएर प्रयोग गर्न थाल्यो, तर त्यो सबै शब्दले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्मान अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय त्यसले अलिकति कुनै हदसम्म अब अन्य व्यक्तिहरूभन्दा अलिकति अ काइन्ड अफ ह्युमिलिएट अ काइन्ड अफ डोमिनेटेड फिल गराएको जस्तो भएर अहिले चाहिँ युएनसीआरपीडीले यो टर्मलाई चाहिँ एप्रुभ गरेको छ र यसले के भन्छ भने पहिला व्यक्ति फर्स्टमा आउँछ अनि मात्र उसको अपाङ्गता आउने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी भन्ने टर्म युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ र अब अपाङ्गता आफै एउटा बृहत्तर विषय भएकोले यो भित्र विभिन्न खालका अपाङ्गताका प्रकारहरू छन्। त्यसमा जस्तो हामी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी भनौँ न परम्परागत रूपमा चाहिँ अब यो लुला, लङ्गडा, डोडै होइन यस्ता खालका बामपुड्के जस्ता विभिन्न शब्दावलीहरू प्रयोग गर्छन्। त्यो शब्दहरू चाहिँ हामी उपयुक्त शब्द मान्दैनौँ। त्यसका लागि हामीले अब शारीरिकसँग अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो भने शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति, दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो भने दृष्टिविहीन अथवा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्ति, कोही व्यक्ति सुनाइमा समस्या छ भने बहिरा अथवा सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्ति भन्ने विभिन्न टर्मले चाहिँ हामी चिनाउँछौँ। अहिलेका लागि पनि छोटोमा यति भने र यहाँहरूको सहजताका लागि केही छिनमा चाहिँ यो कस्ता टर्महरू प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा लिङ्क म यहाँहरूलाई सेयर गर्नेछु। त्यसले सायद यहाँहरूलाई बुझ्नलाई थप सहजता दिन्छ होला भन्ने विश्वास लिएको छु। धेरै धेरै धन्यवाद निरज श्रेष्ठजी हजुरको इन्साइटको लागि। मेरो दोस्रो प्रश्न चाहिँ सफलजीलाई जाँदछ। यो प्रश्न चाहिँ एलजिबिटी प्राइड र हाम्रो यो डिसेबिलिटी प्राइडको सम्बन्धमा चाहिँ हजुरले यो के सम्बन्ध छ भनेर यहाँ हामी समक्ष राखिदिनु होला।
The question is, Pride Month is getting more attention and visibility compared to the past periods. At first, we thought Pride word in disability meant celebration for the disabled LGBTIQ members only, but we were wrong. However, there certainly lies some correlation. It is often said that LGBT pride and disability pride, they are parallel because both of these movements are based on feeling good the way you are. Can you please explain how this term disability pride came into use and your opinion in relation to the LGBTIQ Pride Month, which we just celebrated in June? Thank you. Hi. हजुर, sir. So first of all, thank you for the questions. So Disability Pride Month अघि सुरुमा चाहिँ म व्हाट्स डिसेबिलिटी प्राइड मन्थ अनि प्राइड मन्थ चाहिँ र यो इन्टरलिङ्क किन छैन भन्ने कुरामा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु किनभने चाहिँ यो चाहिँ डिसेबिलिटी प्राइड भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्वेयर पर्सन who identify themselves in the who identify themselves as a disabled सो सुरुमा चाहिँ यो म डिसेबिलिटी प्राइड र प्राइड मन्थ भनेको इन्टरलिङ्क चाहिँ कहिले पनि हुँदैन किन भनेपछि चाहिँ प्राइड मन्थ भनेको छुट्टै हो र डिसेबिलिटी प्राइड मन्थ भनेको त छुट्टै हो। फर्स्ट अफ अल अघि हजुरले भनेको जस्तै डिसेबिलिटी प्राइड मन्थ स्टार्ट भएको चाहिँ 1990मा चाहिँ अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्टबाट स्टार्ट भएको हो, बट त्यो चाहिँ इन 2015मा चाहिँ इन 2015मा चाहिँ म्यारियो भन्ने न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ बिल बास्कोले चाहिँ 25 एनिभर्सरी अफ द अमेरिकन डिसेबल एक्टलाई चाहिँ अनि रिकगनाइज गरेर जुलाईमा चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ डिसेबल प्राइड मन्थ भनेर चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हो। यो चाहिँ फर्स्टली चाहिँ किन इस्टाब्लिस भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्टलाई चाहिँ त्यो डिसेबल पर्सनहरूको भोइसहरू चाहिँ राइज गर्न इस्टाब्लिस भएको, तिनीहरूको प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ डाइभर्स तरिकाले चाहिँ हेर्न राइज भएको। तर मान्छेहरूले चाहिँ मोस्टली चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ डिसेबल प्राइड मन्थ इज इन्टरलिङ्क विथ द के प्राइड क्वेयर प्राइड मन्थ भन्छन्, तर यो डेफिनेटली इन्टरलिङ्क छैन किन भनेपछि चाहिँ जस्तै क्वेयर प्राइड मन्थ भनेको चाहिँ क्वेयरको आइडेन्टिटिजहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा स्पेस दिएको भने जस्तै यो डिसेबल प्राइड मन्थ भनेको डिसेबल भने पनि एउटा प्राइड हो भनेर चाहिँ हामीले कति ठाउँमा बिर्सिरहेको हुन्छौँ कि किन भनेपछि वी युज टु थिङ्क द्याट कि प्राइड भनेको चाहिँ जस्ट फर द क्वेयर कम्युनिटी नट फर द डिसेबल कम्युनिटी भनेको जस्तै हो कि, तर डिसेबल इज अल्सो अ प्राइड एन्ड सो यो चाहिँ डिसेबिलिटीको आइडेन्टिटीलाई डिसेबिलिटीको भिजिबिलिटीहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एज अ डिसेबल प्राइड मन्थ भनेर चाहिँ सेलिब्रेट गरेको। तर चाहिँ युएनको आधारमा चाहिँ डिसेम्बर 3 एज अ इन्टरनेसनल पर्सन विथ डिसेबिलिटी डेज डिसेम्बर 3 मा चाहिँ इन्टरनेसनल पर्सन विथ डिसेबिलिटी डे भनेर पनि रिकगनाइज चाहिँ गरेको छ। या थ्याङ्क यू फर अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। धेरै धेरै धन्यवाद सफलजी। म अर्को क्वेसन चाहिँ निरजीलाई राख्न चाहे। Disabled person with disability are usually assumed to not have sexuality or any interest in sex. And often, sexual and reproductive health and rights are usually filled with prejudice when it comes to person with disability. So can you share us the probable reasons behind it? Okay, thank you. Before going to this question, म सफलजीको पोइन्टमा एउटा मात्रै कुरा एड गर्न चाहन्छु। डिसेबिलिटी प्राइड मन्थ चाहिँ को यो कसरी मनाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले पनि जोड्नुभयो। खास गरी यो युएनले रिकगनाइज गरेको डेट भनेको चाहिँ डिसेम्बर 3 नै हो, जुन दिन चाहिँ हामी इन्टरनेसनल डे अफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी भनेर मनाउँछौँ। जबकि डिसेबिलिटी प्राइड मन्थको सम्बन्ध भनेको चाहिँ जब 1990मा जर्ज डब्ल्यू बुशले अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट भनेर एडिए जुन एप्रुभ गर्यो, त्यो एक्टको चाहिँ खुसियालीको सन्दर्भमा चाहिँ बोस्टनमा 1990मै एउटा परेड गरेको थियो र त्यसपछि चाहिँ युएसका केही सिटिजहरूले चाहिँ रेगुलरली एउटा जुलाई प्राइड मन्थ भनेर मनाउन थालेको हिस्ट्रीमा चाहिँ देखिन्छ। र 2050मा चाहिँ यो एडिए आएको, त्यो एक्ट आएको 25th एनिभर्सरीको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा न्युयोर्कमा ठुलो परेड गरेको चाहिँ हिस्ट्रीमा। ग्लोबल्लीलाई यहाँहरूको जानकारीको लागि चाहिँ एउटा एड कुरा हेर्छु, यो चाहिँ ग्लोबल्ली त्यति धेरै सेलिब्रेट गरेको देखिँदैन लाइक जुन प्राइड मन्थ जसरी। किन भन्दाखेरि मैले विभिन्न आर्टिकलहरू हेरेर एउटा सेयरिङ पोर्टल एउटा ग्रुपमा चाहिँ मैले यो क्वेरिज पनि राख्दाखेरि धेरैले चाहिँ के पनि विचार राख्नु भएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब युएस को एउटा
लसँग भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य कन्ट्रीहरूले त्यति धेरै रिकगनाइज गर्न नसकेको भन्ने रूपमा पनि देखियो। र अर्को भनेको चाहिँ अब डिसेम्बर 3 लाई नै यो मान्यता दिएको कारणले गर्दा पनि यो त्यति धेरै पपुलर हुन नसकेको जस्तै पर्सनली मैले माने। तर एउटा मुभमेन्टको हिसाबले चाहिँ एज अ एउटा एक्टिभिस्ट अथवा एडभोकेटको रूपमा चाहिँ यसलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अपाङ्गता भनेको यो मनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नै पर्सन विथ डिजेबिलिटी इटसेल्फ इज अ आइडेन्टिटी अफ ह्युमन डाइभर्सिटी भन्ने एसेप्टमा चाहिँ लिनुपर्छ र कुनै पनि किसिमको विभेद हुनु भन्ने हिसाबले यो मनाउन थाल्यो। जहाँसम्म हजुरको प्रश्नको दोस्रो कुरा आयो, यो सेक्सुअलिटीको सम्बन्धमा र अपाङ्गतालाई जोडेर चाहिँ हेर्दा एकदमै ठुलो त्यो भनौँ न कन्ट्रोभर्सल भन्दा पनि अझ भनौँ न एउटा त्यो सुपरस्टिसियस बिलिफ्स अथवा भनौँ नकारात्मक नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ रहेको चाहिँ मैले पाएँ। म आफै पनि एसआरएचआर एडभोकेटको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि मैले धेरै कुराहरू चाहिँ अब्जर्भ गर्ने मौका पाएँ। इभन म ब्लाइन्ड युथ एसोसिएसन नेपाल र मेरी स्टेप्स इन्टरनेसनलले गरेको एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ एज अ प्रोग्राम अर्गनाइजर भएर फेसिलिटेटर भएर काभ्रेको विभिन्न 14-15 ठाउँमा गएर त्यहाँका हेल्थ वर्करहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि पनि उहाँहरूसम्म पनि अपाङ्गताको यो यौनिक पहिचान अथवा उहाँहरूको यो एसएलएचआरको विषयमा उहाँहरूसँग चाहिँ एकदमै धेरै त्यो नकारात्मक भावना अवधारणाहरू रहेको मैले पाएँ। अब यो किन यस्तो छ भन्दाखेरि अपाङ्गता सेक्सुअलिटी पावर हुन्न अथवा उनीहरूले चाहिँ विवाह गरेर पनि अर्थ छैन, बच्चा जन्माउन सक्दैनन् अथवा उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरू भनेको चाहिँ बोझको रूपमा हुन्न, यिनीहरूको चाहिँ कुनै पनि भूमिका हुन सक्दैन भन्ने खालका विभिन्न धारणाहरू चाहिँ विद्यमान छन्। अब यो सबै किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा एसआरएचआर सेल्फलाई चाहिँ एउटा स्टिग्माटाइज गरिएको छ भने अपाङ्गता वर्गलाई पनि एउटा हाम्रो अथवा अलिकति शोषित वर्गको रूपमा पीडित वर्गको रूपमा चाहिँ हेरिएको छ। जब तपाईँ यो दुईटा कम्बाइन हुन्छ नि त्यो मल्टिप्लाइड हुन्छ कि एसआरएचआर आफै पनि खुलेर बसमा नआएको विषय र अपाङ्गतालाई पनि एउटा विभेदीकरण गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको यौन सम्बन्धमा न त बहस भएको हुन सक्यो, न छलफल हुन सक्यो, न त्यसलाई कसैले पहिचान गर्न सक्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाको चाहिँ यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सम्बन्धमा घटनाहरू विद्यमान रहेको देखिन्छ। तर पछिल्लो यो 2-3 वर्ष हेर्दाखेरि अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको पनि मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई पनि इक्वल्ली एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर स्ट्रङली एडभोकेसीहरू गरिराख्नु भएको छ। र नतिजाको रूपमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि आफ्नो यौन तथा प्रजनन अधिकारको बारेमा सचेत हुँदैका छन् र सम्बन्धित निकायहरूले पनि यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको त्यो चेत अथवा त्यो एक किसिमको अलिकति सकारात्मक भावना चाहिँ विकास हुँदै गएको छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। सफलजीलाई प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सन्तोषजी हजुरको लाइट अलि ब्राइट बनाउन मिल्छ भने चाहिँ प्लिज बनाइदिनु होला। हाम्रो यहाँ अडियन्सबाट चाहिँ कमेन्ट्सहरू आइरहेको छ। थ्याङ्क यू। सफलजी, निर श्रेष्ठजीको उत्तरलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्ने गरी हजुरले यो क्वेसनमा के आन्सर थप्न चाहनुहुन्छ वा कुनै मिथहरू हामीसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज गो फर इट। डेफिनेटली त्यहाँ चाहिँ निरजीले भनेको कुराहरू एकदम सही छ, एकदम सही छ, तर त्यसमा चाहिँ अलिक प्लस पोइन्टहरू पनि आउँछ। जस्तै निरजीले चाहिँ डिसेबल पिपलहरूको भन्नुभयो, तर हामीले चाहिँ डिसेबल पिपल पनि एउटा डाइभर्सिफाइड छ भनेर चाहिँ कुराहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ बिर्सिरहेको छौँ भन्ने कुरा। जस्तै म आफै डिसेबल क्वेयर पर्सन हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्छु, विच मिन आई क्यारी बोथ क्वेयर आइडेन्टिटी एन्ड डिसेबल आइडेन्टिटी भन्ने कुरा। मान्छेहरूले चाहिँ कति चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छन्, क्वेयर आइडेन्टिफाई पनि क्यारी गर्छ भनेर चाहिँ डिसेबल पर्सनले यो कुराहरू चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छ। जस्तै देयर आर डिफ्रेन्ट मेथ अन दि क्वेयर डिसेबल आइडेन्टिटिजहरूमा, जस्तै दे डिड नट एक्जिस्ट भन्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि त्यो इन्डिभिजुअलको म्याटर कम्युनिटीको म्याटर होइन भनेको जस्तो, अनि बायस जस्तै इमोसनलेस हुन्छ भनेको कुराहरू, सेक्सुअल डिजायरहरू हुँदैन भन्ने जस्तो। अनि यो जस्तै मैले चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट साथीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ कि, अनि मोस्ट अफ मेरो क्वेयर डिसेबल साथीहरूले चाहिँ
कुनै कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ डिसेबल क्वेयर पर्सन हुनु नै एन्टी गेज हो भनेर भन्छ कि इट त्यो एबल गे पर्सन्सहरूको तरिकाले हेर्ने तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ जस्तै तिनीहरूको इकोनोमिक कन्डिसन हाई हुनुपर्छ पार्टिज हुनुपर्छ भन्दा डिसेबल पर्सन्सहरूले त्यो एक्ट गर्न सक्दैन सो इट्स लाइक एन्टी गे भनेर पनि भनिरहेको छ कि अनि दिस आर काइन्ड अफ मेथ अनि यो चाहिँ किन भइरहेको छ भनेको चाहिँ डिसेबल कम्युनिटिज र क्वेयर कम्युनिटिजमा एकदम ल्याकिङ पोइन्ट भएर भइरहेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अनि सो आई थिङ्क यहाँ त्यही भएर नै हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ धन्यवाद सफलजी निरजीको उत्तरमा चाहिँ बेस्ड भएर म एउटा फलोअप क्वेसन गर्न चाहे there are dissecting views around the world regarding celebration of July and the Disability Pride Month. Many perceive this as a tactic for companies to show how inclusive they are. And some people even tell that यो हरेक एउटा awareness month जस्तै नै हो भनेर. So हजुरले भनेको जसरी नै नेपालमा किन यो एक्टिभिजम यसरी लेट स्टार्ट भयो र यो एक्टिभिजमलाई अझै चर्काउनको लागि चाहिँ हामी जस्तो स्पेक्टेटर्स र हजुर जस्तो स्टेक होल्डर्स चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला भनेर प्रश्न राख्न चाहे निरजी अनेस्टली भन्दाखेरि हजुरले भने जस्तै हो यो डिजाबिलिटी प्राइड भनेको चाहिँ एउटा सेलिब्रेट गर्ने मन्थ हो हामी कति इन्क्लुसिभ छ हाम्रा प्रोग्रामहरू कति इन्क्लुसिभ छ हाम्रा कम्पनीहरू कतिको इन्क्लुसिभ छ भन्ने देखाउने एउटा प्रमाण पनि हो तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ अफिसियल्ली अथवा औपचारिक रूपमा चाहिँ यसलाई सेलिब्रेट गरेको चाहिँ मैले अझसम्म देखेको छैन किन भन्दाखेरि त्यो मुभमेन्टको फ्लो मैले अघि पनि कुरा गरेँ यो अझै पनि अमेरिकाको सर्टेन सिटिजहरू र लन्डन जस्तै केही सहरहरूमा मात्रै थोर बहुत रूपमा मात्रै सेलिब्रेट गर्न थालिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ग्लोबल मुभमेन्टको रूपमा अझै पनि यो जान सकेको छैन जसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि त्यो मुभमेन्टको रूपमा आउन सकेको छैन यद्यपि पनि मैले अघि पनि भने हाम्रो मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउनका निमित्त हामी खालि डिसेम्बर मात्रै पर्खिने अथवा हाम्रो मुद्दाहरूमा एडभोकेसी मात्र गरिरहने होइन कि हामीले एकदम सरी भन्न चाहन्छु बाहिरको डिस्ट्र्याक्ट निरजी हजुरको म्युट भएको छ हजुर सरी र अब नेपालको सन्दर्भमा मैले भने यो हामी यसलाई पनि एउटा मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ लिनुपर्दछ किनभने जति हामीले यस्ता मुभमेन्टहरूलाई स्ट्रङली उठाउँदै जान्छौँ जति हामी अपाङ्गतालाई एउटा प्राइडको रूपमा सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ जति हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एबिलिटी अथवा क्यापेसिटीलाई रेस्पेक्ट गर्दै जान्छौँ त्यति मात्रै हाम्रो सोसाइटीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इक्वल्ली एक्सेप्ट गर्न थाल्छन् त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्ति अथवा अपाङ्गतामा पनि विभिन्न डाइभर्सिटी स्पेक्ट्रमहरू हुन्छन् त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ र त्यसका लागि अब एउटा स्टेक होल्डरको रूपमा हामी आफैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नै यसमा लिड लिन आवश्यक छ किनभने नथिङ अबाउट अस विथआउट अस भन्छ त्यसमा हामी आफैले लिड लिन आवश्यक छ भने अरू जो स्पेक्टेटरहरू जो एउटा मुभमेन्टमा लागिराखेको हुन्छ कम्युनिटी लिडरसिपमा अथवा कम्युनिटी इम्पावरमेन्टको निम्ति हामी लागिरहेको छ त्यसमा पनि सपोर्ट गर्दै जान सक्यो भने सायद यसले एउटा भनौँ न समाजमा अपाङ्गताप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ साथसाथै त्यसले एउटा समावेशी समाजको निर्माणका निमित्त केही आधारहरू तयार गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ त्यही कारण हामीबाट नै यसको सुरुवात हुन आवश्यक छ यसका लागि ठुलो परेड गर्ने अथवा ठुलो भौतिक कार्यक्रमले गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन सिम्पली हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको त्यो क्षमतालाई रेस्पेक्ट गर्ने उहाँहरूको क्षमतालाई रिकगनाइज गर्ने हामी आफू कति समावेशी छौँ त्यसलाई चाहिँ खोतल्दै जाने हो भने सायद त्यसले बिस्तारै बिस्तारै केही नतिजाहरू ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद निरजी असफलजी यो प्रश्नमा हजुरको विचार पनि जान्न चाहे कुड यु प्लिज गिभ योर इन्साइट या अनि सो निरजीले भनेको कुराहरू पनि कति कुरा निरजीले भनेको कुरा एकदम सही छ तर म यसमा चाहिँ एक दुईवटा पोइन्ट कस्तो थप्न चाहन्छु भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ डिसेबल पर्सन विथ डिसेबिलिटीको भोइसहरू चाहिँ सुनिनुपर्छ तिनीहरूको भोइस पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कन्टेन्टहरूमा राख्नु छ अनि आफूले इन्डिभिजुअल म आफ्नो पर्सनल लेभलबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो सबै यो सोसियल मिडिया कन्टेन्टहरू यो फिडब्याकहरू चाहिँ अलिकति डिसेबल फ्रेन्डली राखिदिने जस्तै क्याप्सन डिस्क्रिप्सन राखिदिने फोटोको डिस्क्रिप्सन राखिदिने क्यामल केस जस्तो वर्डहरू राखिदिने सो अलिकति फ्रेन्डली होस् अनि डिसेबल पर्सनहरूको कन्टेन्टहरूलाई फलो गरिदिने तिनीहरूको फिडहरूलाई चाहिँ आफ्नो फिडहरूलाई चाहिँ
डाइभर्सिफाई गर्ने कि अलिकति डिसेबल एक्सेसेबल गर्ने अनि यो कुराहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु नै त्यो जस्तो अलिकति सपोर्ट गरेपछि चाहिँ डिसेबल कम्युनिटी आफूले इन्डिभिजुअल पर्सनको लेभलबाट चाहिँ सपोर्ट गरेपछि चाहिँ अरू कुराहरूमा पनि सपोर्टिभ चाहिँ आउँछ र आफ्नो एक्टिभिजम्सहरूमा पनि अलिकति इन्क्लुसिभ स्पेसहरू पनि दिने जस्तै हामीले कुरा गर्छौँ हामीले इन्क्लुसिभ स्पेसहरूको कुरा गर्छौँ तर वी टेन्ड टु फर्गेट कि इन्क्लुसिभको कुरा गर्दा गर्दै पनि हामीले त्यो कुराहरू पनि छुटाएको हुन्छ अनि यो कुराहरूलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ अनि सक्दो चाहिँ आफ्नो ग्रुप आफ्नो कन्टेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ चाहिँ एन्ड एक्सेसिबल चाहिँ गराउनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ या ओके पनि सफलजी यो इन्क्लुसिभ स्पेस कन्टेन्ट र रिसोर्सको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा फलोअप क्वेसन गर्न चाहे हजुरसँग अनि हाम्रो नेपालको पब्लिक र प्राइभेट स्कुल्स इन टर्म्स अफ नेपाल हाउ इन टर्म्स अफ रिसोर्सेस डु यु थिङ्क दे हेभ द नेसेसरी रिसोर्सेस फर स्टुडेन्ट्स टु बी टट लाइक स्टुडेन्ट्स विथ डिसेबिलिटी टु बी टट इन पब्लिक एन्ड प्राइभेट स्कुल्स इन नेपाल सरी मैले सो हाम्रो पब्लिक स्कुल र प्राइभेट स्कुलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पर्सन विथ डिसेबिलिटिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली म आफै प्राइभेट स्कुलमा पढेको देख्दाखेरि चाहिँ आई डिन्ट स द सो मेनी डिसेबल पर्सन्सहरू चाहिँ म मात्रै थियो होला मेरो होल स्कुलमा म र एक दुईजना मात्रै थियौँ कि अनि त्यही पनि अलिकति नट अ क्रिटिकल डिसेबिलिटिज र अलिक सिमिलर काइन्ड अफ फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सनहरूको लागि मात्र एक्सेसिबल थियो कि तर वी हेभ डिसेबिलिटीमा कति धेरै टाइप्सहरू हुन्छ र कति डाइभर्स हुन्छ भन्ने कुराहरू त त्यस्तो एक्सेसिबल छैन डिसेबल जस्तै फर इक्जाम्पल पर्सन युजिङ अ साइन ल्याङ्ग्वेज भनेपछि चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रिटर्सहरू पनि छैनन् प्राइभेट स्कुल्सहरूमा जस्तै पर्सन विथ विल चेयर युज गर्छ भने पर्सनले चाहिँ टोयलेटहरू एक्सेसिबल छैन इन्भाइरोमेन्ट एक्सेसिबल हुँदैन भन्ने कुराहरूदेखि लिएर अब हाम्रो इभन द पब्लिकको कुरा गर्दै पब्लिक स्पेसहरूमा पनि राम्ररी फ्रेन्डली हुँदैन भन्ने कुराहरू हामी कति कुराहरू सुन्छौँ इभन द हस्पिटल्स आर नट फ्रेन्डली भन्ने कुराहरू सो देयर आर सो मेनी थिङ्स नेपालमा चाहिँ करेन्टली प्रब्लमेटिक नै छ र डिसेबल फ्रेन्डली चाहिँ छैन किनभने हामीले जहिले पनि डिसेबल कुनै बच्चा जन्मियो र उसले डिसेबल छ भने चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटी नै के हुन्छ भनेपछि उसलाई चाहिँ डिसेबल स्कुल वा डिसेबल फ्रेन्डली ठाउँमा राखिदिनुपर्छ अरू ठाउँमा चाहिँ उसलाई चाहिँ बाँच्न गाह्रो हुन्छ भन्ने जुन मेन्टालिटी छ नि त त्यो मेन्टालिटीले गर्दाखेरि होला हाम्रो स्कुल फ्रेन्डली र प्राइभेट एरियाजहरू जुनसुकै एरिया होस् त्यो चाहिँ अलिकति फ्रेन्डली हुन नसकेको अनि स्टेक होल्डर्स वा गभर्मेन्टले पनि यही सोच्छ नै जस्तो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति कमी नै छ या थ्याङ्क यू सफलजी निर श्रेष्ठजीको पनि यसमा मैले धारणाहरू सुन्न चाहे थ्याङ्क यू सो मच अब यो गभर्मेन्ट र स्कुल अथवा प्राइभेट स्कुल कलेजेसहरूको अवस्थाको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा समावेशी शिक्षा इन्क्लुसिभ एजुकेसन भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ बुझ्न आवश्यक हुन्छ कि अब हुन त यसमा धेरै आयामहरू छन् होइन अब अहिले छोटोमा के कुराहरू भन्न सकिँदैन यद्यपि पनि समावेशी शिक्षा हाम्रो शिक्षालाई मेरो आवाज क्लियरली सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन हजुर समावेशी शिक्षाको चाहिँ धेरै आयामहरू छन् कि जस्तो अब यहाँहरूले यदि इन्क्लुसिभ एजुकेसन पोलिसी 2017 हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ तर त्यो पोलिसीलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर अर्को नेसनल एजुकेसन पोलिसी भन्ने आएको छ त्यसले धेरै कुराहरू एड्रेस गरेको छ होइन यो समावेशी शिक्षामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले भौतिक वातावरणलाई मात्र पहुँचयुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैन कि त्यसले चाहिँ समग्र शिक्षण पद्धति कस्तो छ टिचिङ मेथोडोलोजी टिचिङ इन्भाइरोन्मेन्टको कुराहरू भयो करिकुलमका कुराहरू भयो भ्यालुएसन सिस्टमका कुराहरू भयो अनि त्यसपछि एसेसमेन्ट ऊ विद्यालय जानु अगाडि चाहिँ उसको एसेसमेन्ट गर्ने कुराहरू डायग्नोसिसका कुराहरू धेरै पक्षहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ कि तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू पनि त्यति लागू भएको हामी देख्दैनौँ जबकि सरकारी स्कुलहरूमा नै पनि त्यो कुराहरू हामी देख्दैनौँ भने प्राइभेट भने त जहिले पनि प्रोफिट ओरिएन्टेड हुन्छ र त्यो प्रोफिट ओरिएन्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूसँग हामीले त्यो समावेशी छ भनेर अपेक्षा गर्नु त्यति धेरै त्यो देख्न सक्दैनौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले जोड दिन खोजेको के हो भन्दाखेरि अहिले भौतिक संरचनाको हिसाबले सरकारी यो सरकारी नियमको कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म पहुँचयुक्त बन्द गएको छ तर
त्यो पहुँचयुक्तता फेरि केमा मात्र सीमित छ भने ऱ्याम्प बनाउने मात्रामा सीमित भएको छ, जबकि पहुँचयुक्तता त्योभन्दा धेरै माथिको कुराहरू, धेरै कुराहरू त्यहाँ हुनुपर्ने हुन्छ भौतिक संरचना पहुँचयुक्त हुनका लागि। त्यसपछि सफलजीले भन्नुभयो जस्तै साइन ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू हुनसक्छ। त्यसपछि अब को डेभलपमेन्ट रिलेटेड डिजेबिलिटी भएका चिल्ड्रेनहरू पढ्ने हो भने उनीहरूका लागि केयरटेकरको कुराहरू हुनसक्छ। आइइपी भन्छौँ हामी, इन्डिभिजुअलाइज एजुकेसन प्लानको आधारमा चाहिँ पढाउनु पर्ने सिस्टमहरू हुनसक्छ। यावत पक्षहरू छन् कि इभन भिजुअल इम्पेयर्ड पढिरहेको स्कुलहरूमा पनि त्यो टिचिङ मेथोडोलोजी, टिचिङ इन्भाइरोमेन्ट, एक्जामिनेसन सिस्टमहरू चाहिँ के हदसम्म उहाँहरूको अनुकूल हुनुपर्ने हो। तर त्यो अवस्था चाहिँ हामीले देख्दैनौँ, जसले गर्दाखेरि वर्षै पछि चाहिँ कतिपय दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरू चाहिँ लेखन सहयोगी नपाएकै कारणले गर्दाखेरि परीक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको, आफूले सोचे जस्तो लेखन सहयोगी नपाउँदाखेरि चाहिँ सोचे अनुसारको रिजल्ट प्राप्त गर्न नसकेको होइन, उपयुक्त टिचिङ इन्भाइरोमेन्ट नहुँदाखेरि म्याथ साइन्स जस्तो विषयहरूमा चाहिँ राम्रो दक्षता हासिल गर्न नसकेको अवस्थाहरू छन्। र अब डेफ कम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा साइन ल्याङ्ग्वेजको त्यति धेरै विकास भइसकेको छैन होइन। ओरिजिनल साइन ल्याङ्ग्वेजमा जम्मा 5,000को हाराहारीमा मात्र शब्दावलीहरू बनेका छन्, जसले गर्दाखेरि लिमिटेड वर्डको भरमा चाहिँ उहाँहरू अध्ययन गर्न विवश छन्। जसले गर्दाखेरि चाहेर पनि उहाँहरूले हायर लेभलको स्टडिजहरू चाहिँ अध्ययन गर्न सकिरहनु भएको छैन। यस्ता खालका धेरै अवरोधहरू छन्, धेरै क्षेत्रमा हामीले काम गर्न आवश्यक छ। अहिलेको लागि यति नै भनौँ। धेरै धेरै धन्यवाद निरजी र सफलजी। पक्कै पनि इन्क्लुसिभ स्पेस चाहिँ नेपालमा अपग्रेड हुनुपर्ने हाम्रो यो जुन निड छ, वी निड टु एड्रेस इट। थ्याङ्क यू सो मच फर एड्रेसिङ इट। यही समावेशीको विषय चल्दा, यही प्रसङ्ग चल्दा चाहिँ आई वुड लाइक टु आस्क दिस क्वेसन टु सफलजी। हाम्रो राज्यमा चाहिँ डु यु थिङ्क आवर कन्ट्री हेज गिभन इनफ सोसल एन्ड लिगल प्रोटेक्सन टु पर्सन विथ डिसेबिलिटी? यो रेफरेन्स चाहिँ विथ सोसल सेक्युरिटी एन्ड कोटा सिस्टममा। आई थिङ्क मलाई मेरो विचारमा चाहिँ मेरो साउन्ड आइरहेको छ, सरी। हजुर आइरहेको छ। आई थिङ्क प्रोटेक्सनको कुराहरूमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीको नेसन्सको लजहरूमा चाहिँ जस्तै एउटा ल त छ, डिसेबल एक्ट छ नेपालमा, तर यो मलाई मेरो विचारमा चाहिँ त्यो डिसेबल एक्टमा जब रिभ्यू गरेर इट नट फुल्ली रिकगनाइज अल द डिसेबल्स एक्जिस्टेन्सहरूलाई चाहिँ रिकगनाइज गरेको छैन भन्ने कुराहरूमा आई सी द जस्तै डिसेबल एक्टमा चाहिँ डिसेबल पर्सन्सहरूको कति कुरा छ, त्यहीमा चाहिँ कोर पर्सन अफ डिसेबिलिटीको छैन, जस्तै दलित डिसेबलको कुरा छैन, डबल मार्जिनलाइज भएको ग्रुपहरूको चाहिँ त्यहाँ कुराहरू चाहिँ इम्पुट भएको छैन क्या, विच इज सो नेसेसरी। किन भनेपछि चाहिँ हामी जब ह्युमन डाइभर्सको कुरा गर्छौँ भनेपछि हामीले डिसेबलको कुरा गऱ्यो भने डिसेबल डाइभर्सको पनि इन्क्लुसिभनेसहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब सोसल सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एज मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ मैले देखेको छैन कि, किनभने इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा काहीँ न काहीँ गएर ल्याक भइरहेको छ कि, किनभने सो हाम्रो लज एकदम राम्रो छ तर इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट इज अ फुल अफ ल्याक के, अझै पनि ल्याक छ र कति कुराहरूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ चेन्ज आउनुपर्छ जस्तै मलाई चाहिँ लाग्छ मेरो विचारमा। यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद सफलजी। आई टोटली अग्री विथ योर स्टेटमेन्ट। हामीले डिसेबिलिटी कम्युनिटीमा डाइभर्सिटीलाई एड्रेस गर्नुपर्ने छ र नेपालको लजहरूलाई चाहिँ प्रपरली एउटा इम्प्लिमेन्टेसन मेकानिजम चाहिँ पक्कै पनि चाहिएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। निरजी, यसमा हजुरले केही थप्न चाहनुहुन्छ? म यसमा सफलजीको कुरालाई एग्री गर्दै के कुराहरू एड गर्न चाहन्छु होइन। पोलिसी वाइज रूपमा हामी समहाउ अरू कन्ट्रीको तुलनामा अथवा अरूको तुलनामा के हदसम्म प्रोग्रेसिभ पनि सक्ने छ, त्यसमा डाउट छैन। किन भन्दाखेरि एक्ट अन्डर राइट्स अफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एआरपिडी हामी भन्छौँ, जुन 2017मा आएको छ, त्यो चाहिँ युएनसिआरपिटीलाई इनलाइन बनाएर आएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू जसमा अब सफलजीले भनेको कुरा इन्टरसेक्सनल एप्रोचलाई त्यति धेरै रूपमा चाहिँ एड्रेस गर्न सकेको छैन। त्यो नभए पनि तर धेरै हदसम्म प्रोग्रेसिभ छ। पहिला अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याण ऐन 2039 टोटल्ली त्यो च्यारिटी बेस्ड मोडेलमा थियो भने यो चाहिँ राइट बेस्ड मोडेलमा छ। अब यो मोडेलको कुरामा हामी नजाउँ किनभने यसको लागि छुट्टै बहस गर्नु आवश्यक छ। पोलिसी वाइज रूपमा हामी स्ट्रङ छौँ, संविधानमा पनि धेरै कुराहरू आएको छ होइन, त्यसमा पनि हामीले सम एप्रिसिएट नै गर्नुपर्छ। तर अब ल्याकनेसहरू खोज्ने हो भने त्यहाँ पनि केही ग्याप्सहरू हामी छ। तर इम्प्लिमेन्टेसनमा सफलजीले भने जस्तै धेरै कुरामा ग्याप
ग्याप छ हैन, किनभने कन्स्टिट्युसनले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति अथवा अल्पसंख्यक मध्ये चाहिँ राष्ट्रिय सभा अथवा प्रतिनिधि सभामा त्यहाँ जोड्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ, त्यो कुराहरू एड्रेस भएको छैन। एकदमै थोरै मात्र प्रतिनिधित्व छ। राजनीतिक दलको उच्च तहमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ समावेशी सहभागिता हुन सकिरहेको छैन। राज्यको उच्च निकायहरूमा अथवा स्थानीय तहकै उच्च निकायहरूमा त्यो किसिमको समानुपातिक समावेशिता छैन। अब जाउँ तपाईँले भनेको जुन रिजर्भेसन कोटाको कुरा गर्दाखेरि अहिले कायम भएको नियम अनुसार आरक्षित मध्येको 5% चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि छुट्याएको छ। अब नयाँ जुन बिल यो पार्लियामेन्टमा छ त्यो पास भयो भने चाहिँ त्यो कोटा चाहिँ घटेर 4% मा आउँदैछ। र अब यो कोटा चाहिँ अझै पनि साइन्टिफिक छैन भन्ने कुरामा म एग्री गर्छु, किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो कोटाको चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रङली इम्प्लिमेन्ट भएको छैन र त्यसको चाहिँ मिसयुज एकदमै धेरै भएको छ। अपाङ्गताको नाममा चाहिँ नक्कली अपाङ्गता अथवा एकदमै कम सिभियरिटी भएको अपाङ्गताले चाहिँ त्यस्ता सुविधाहरू लिइराखेका छन्। त्यसपछि यो सोसल सिक्युरिटी अलाउन्सको कुरा गर्दाखेरि हामी 4 वर्गमा बाँडेको छ, जसमध्ये रातो पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले मासिक 4000 रुपैयाँ र अति अशक्त भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ मासिक सायद अहिले बढे अनुसार 2100 जति पुग्छ के अरे, त्यो किसिमको सामाजिक भत्ता पाइराख्नु भएको छ भने एजुकेसनमा हायर निःशुल्क हुने भनेको छ। तर यो +2 सम्मको शिक्षा एजुकेसनमा चाहिँ सबैले चाहिँ स्कलरसिप पाइराख्नु भएको छ भने ब्याचलरदेखि चाहिँ त्यो सुविधा पाउन अलिकति समस्या भएको चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूबाट गुनासो आइराखेको मैले देखेको छु। यसरी हेर्दाखेरि राज्यले केही सकारात्मक प्रयासहरू त गरिराखेको छ, यद्यपि पनि त्यो राइट बेस्ड मोडेलको आधारमा अथवा उहाँहरूको इम्पावरमेन्टको लागि उनीहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनका लागि जुन किसिमको पोलिसी ल्याउनु पर्थ्यो, जुन किसिमको पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्थ्यो, जुन किसिमको स्पेसल प्रोग्राम्सहरू चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो त्यति धेरै ल्याएको चाहिँ म देख्दिनँ। यति नै भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद निरजी हजुरको इन्साइटको लागि। सफलजीको इन्टरसेक्सनालिटी वाला प्रसङ्गलाई चाहिँ बाँध्दै म एउटा क्वेसन सफलजीलाई टक्राउन चाहे। How does social stratification affect marginalization of person living with disability? How different is it being a woman or someone from the indigenous, Dalit, or LGBT background with disability different than disability of a slightly privileged group? Safalji, you have the floor. So hi, thank you question. So this म अझै पनि यही कुराको एडभोकेट गर्छु कि बिङ अ डबल मार्जिनलाइजको कुराहरूदेखि लिएर बिकज यु आर क्यारिङ एउटा क्वेयर आइडेन्टिटिज पनि अनि एउटा डिसेबल आइडेन्टिटिज पनि। तर सोसल तरिकाले हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रब्लम्सहरू चाहिँ सोसल इकोनोमिकल र कल्चरली सबै कुराले छ। तर सुरुमा सोसाइटीले चाहिँ हामीलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा, सुरुमा चाहिँ सोसाइटीलाई एज अ डिसेबल चाइल्ड जन्मिनु एउटा प्रब्लमेटिक भन्ने भन्छ कि, जसमा अब मैले एज अ एउटा डिसेबल चाइल्ड क्यारिङ आउट एज अ क्वेयर आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ तिमी अपाङ्ग भएर पनि यस्तो छौ भन्ने कुराहरू, क्वेसन मार्किङको कुराहरूदेखि लिएर सानो सानो सिमिलर कुराहरूमा प्रब्लम्सहरू देखेर, जस्तो इभन अब जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ म आफै घरमा ओपन छु, तर इट्स ओके, तर बाहिर मेरो सोसाइटीहरूमा यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने कुरादेखि लिएर यु क्यान एड्रेस डबल आइडेन्टिटिजहरूको कुरादेखि लिएर अनि जस्तै क्वेयर कम्युनिटीमा कुनै ठाउँमा चाहिँ यु हेभ टु आइडेन्टिफाई एउटै आइडेन्टिटीको कुराहरू, देयर आर इन्टरनली र एक्सटर्नली प्रब्लम्सहरू पनि छ। जस्तै इकोनोमिक प्रब्लममा जस्तै जस्तै तिमी यस्तो छ सेक्सुअलिटी, तिम्रो यस्तो छ भन्ने क्वेसनमा मेरो सेक्सुअलिटीको क्वेसन मार्क र मेरो तिमी डिसेबल छ भनेर मेरो एबिलिटीमा क्वेसन मार्क्सहरू आउने कुराहरू पनि भयो भने कल्चर त डिसेबल पर्सन आर प्रब्लम भन्ने त्यही मात्रै क्वेयर आइडेन्टिटी गर्नु भनेको त इज अ ह्युज प्रब्लम, किनभने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ क्वेयर आइडेन्टिटी एक्सेप्ट गर्न नै इट्स सो डिफिकल्टी के। सो यो प्रब्लम्सहरू जस्तै घर बाहिरदेखि पाइतल राख्नुदेखि लिएर घर नआउँदासम्म देयर आर सो मेनी प्रब्लम द्याट डबल मार्जिनलाइज पिपल हेभ टु क्यारी के। सो किनकि यु हेभ टु कहिलेकाहीँ यस्तो प्रिटेन्ड गर्नुपर्छ कि अब भइसक्यो नाउ इट्स ओके, यहाँ जे भन्नुहोस् भने सोसाइटीले मलाई बाल छैन भने यो तरिकाले चाहिँ लिएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ हरेक दिन टर्चर, हरेक दिन ब्याङ्गी हान्न, हरेक दिन क्वेसन मार्किङ गर्दा चाहिँ पर्सनको मेन्टल हेल्थमा एकदम इफेक्ट गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यार त्यही नै हो। हजुर सफलजी, डबल मार्जिनाइजेसन, इन्टरसेक्सनालिटी यो दुई आयामहरू चाहिँ हाम्रो सोसल एन्ड लिगल फ्रेमवर्कमा चाहिँ एकदम चाहिएको छ। त्यो मैले पनि हजुरहरूको स्टेटमेन्टहरूबाट चाहिँ एकदम आवाज गरिरहेको छु। अर्को प्रश्न म दुवै स्पिकरको अगाडि टक्राउन चाहे।
Do disabled people in Nepal know that there is a whole month dedicated to celebrate them? Has there been any campaigns or any celebrations in the previous years in the month of July, which Neeraj Freshas Ji said there are not, and if there are very less. Please try to address us that why was this activism started so late when it came to Nepal? किनकि 1990 मा अमेरिकामा स्टार्ट भएको प्राइड मन्थ अहिले पनि नेपालमा चाहिँ डिसेबिलिटी प्राइड कम्युनिटीलाई नै यो सेलिब्रेसन भइरहेको छ भन्ने धेरैलाई पहुँच छैन. निरजी, you have the floor, followed by सफलजी. Thank you. म यो क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडिको सफलजीको क्वेसनमा एउटा कुरा थोरै एड गर्न मन लाग्यो. किन भन्दाखेरि त्यसमा म अलिकति यो यसलाई चाहिँ म एउटा फर्मुलाको तरिकाले चाहिँ बुझाउँदाखेरि यहाँलाई अझ बुझ्न प्रष्ट हुन्छ जस्तो लागेर मैले थोरै समय लिएर आइएम बिट स्केड अफ रनिङ आउट अफ टाइम हुन्छ कि भनेर यदि म सर्टकटमा भन्ने प्रयत्न गरिन्छु. जस्तो अपाङ्गतालाई बुझ्न लागि हामीले तीनटा क्राइटेरिया भनौँ न, क्राइटेरिया त नभनौँ, तीनटा आधारहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि अपाङ्गतामा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कोही व्यक्तिमा इम्पेयरमेन्ट देख्ने बित्तिकै अपाङ्गता हुँदैन कि. त्यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम त उसँग लङ टर्म फिजिकल, मेन्टल, इन्टेलेक्चुअल र सेन्सरी इम्पेयरमेन्ट हुनुपर्छ भन्छ. दोस्रो कुरा त्यसले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ एक्टिभिटी लिमिटेसन हुनुपर्छ भन्छ. र तेस्रो कुरा चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि उसको चाहिँ सोसल पार्टिसिपेसनमा रिस्ट्रिक्सन आएको हुन्छ भन्छ कि. र यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल्ली क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एउटा व्यक्तिमा उसको फिजिकल उसको इम्पेयरमेन्ट लेभल चाहिँ 5 छ भने उसको एक्टिभिटी लिमिटेसन 5 नै हुनसक्छ. इक्जाम्पलको लागि भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्लस भयो, 5 + 5 गरेर 10 भयो. अब त्यो उसको इम्पेयरमेन्ट र उसको लिमिटेसनले गर्दाखेरि एक्टिभिटी लिमिटेसनले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ पार्टिसिपेसन रिस्ट्रिक्सन भयो. त्यो रिस्ट्रिक्सन चाहिँ कति भयो त मल्टिप्लाई हुने भयो कि. जस्तो अब उसको रिस्ट्रिक्सनको लेभल चाहिँ हामीले 5 र्याङ्क गर्ने हो भने 10 टाइम्स 5 कति भयो त 50 भयो. उसको चाहिँ बल्ल उसको डिजेबिलिटी अब उसको अपाङ्गता चाहिँ कति हुने भयो त 50 हुने भयो कि. अब एउटा अपाङ्गता मात्रै हुँदाखेरि उसको डिजेबिलिटीको लेभल भनौँ न, अनि मैले टर्म डिजेबिलिटी नै युज गरेँ, त्यो चाहिँ 50 भयो भने अब जब उसमा चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटी एप्रोच बढ्दै जान्छ नि, त्यो इन्टरसेक्सनालिटी एप्रोच भन्दाखेरि उसको ब्यारियर चाहिँ अझ टाइम्स हुँदै जान्छ कि. किन भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति दलित भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा जनजाति भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा क्वेयर कम्युनिटी बिलङ गर्दैको कारणले उसको चाहिँ ब्यारियर हुन्छ नि. त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिमा अघि हामीसँग 50 थियो, अब ऊ भनौँ न क्वेयर कम्युनिटी बिलिङ गर्छ भने त्यसको चाहिँ ब्यारियर लेभललाई चाहिँ हामीले 4 र्याङ्क गर्ने हो भने उसको डिजेबिलिटी कति हुनु भयो त 200 पुग्ने भयो कि. एउटा डिजेबिलिटी ऊ अल्सो वुमन पनि बिलङ गर्छ भने उसलाई त्यो वुमेनको क्याटेगोरीलाई 2 र्याङ्क गर्ने हो भने 2 नम्बर दिने हो भने उसको डिजेबिलिटी लेभल कति भयो त 100 भयो कि. यसरी जति यदि एउटा व्यक्ति वुमन पनि हो दलित पनि हो भने 100 टाइम्स 2 अर्को दलितको पनि 2 राख्यो भने 200 पुग्ने भयो. यसरी चाहिँ उसको चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटी लेभल जति धेरै इन्टरसेक्सनलमा बिलिङ गर्दै जान्छ त्यति धेरै चाहिँ उसको त्यो सोसाइटी लेभलको रिस्ट्रिक्सन चाहिँ बढ्दै जान्छ र एकदमै सिभियर कन्डिसनमा चाहिँ एकदमै त्यो भनौँ न भल्नरेबल कन्डिसनमा चाहिँ लाइफ बिताउनु पर्ने हुन्छ. यसरी चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटी र डिजेबिलिटी चाहिँ एकदमै धेरै कोरिलेटेड छ भनेर मैले बुझाउन चाहेँ. क्वेसनमा जाउँ, मैले अघि पनि यो क्वेसनको चाहिँ एड्रेस गरिसकेको छु होइन. नेपालमा मात्रै होइन ग्लोबल्ली पनि त्यति धेरै यो मतलाई चाहिँ एज जुन प्राइड मन्थ जस्तो चाहिँ सेलिब्रेट गरिएको मैले देखिनँ. मैले धेरै रिसर्च आर्टिकलहरू खोजेँ, धेरै अध्ययन गरेँ. जब यहाँहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो म अगाडि पनि थोरै अध्ययन गरेको थिएँ, तर यहाँहरूको मलाई एप्रोच आइसकेपछि रिसर्च गर्दाखेरि भेटिनँ र मैले एउटा डिजेबिलिटी कम्युनिटीको फेसबुक ग्रुपमा क्वेरिज राख्दाखेरि पनि त्यहाँबाट पनि धेरै इन्साइटहरू पाएँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भनौँ 2-4 जना बाहेक यो सोसियल मिडियामा पनि आफ्नो ओपिनियनहरू चाहिँ #डिजेबिलिटी प्राइड भनेर एकदमै थोरैले मात्रै राखेको देखिएछु भने अब क्याम्पेनहरू रन गर्ने कुरा त त्यो एकदमै पछाडिको कुरा नै भयो. अब यसमा धेरै कुराहरू छन्. नेपालको सोसियल सिचुएसन, पोलिटिकल सिचुएसन, इकोनोमिक सिचुएसन, ब्याकग्राउन्डहरू धेरै पछाडि छ. किन भन्दाखेरि अहिले हरेक एउटा व्यक्ति, एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले हरेक पाइलामा अवरोधको सामना गरिराख्नु परेको छ, हरेक ठाउँमा विभेद भोगिराख्नु परेको छ भने उसले चाहिँ त्यो अपाङ्गताले कसरी उसले प्राइड एसेस गर्न सक्छ त. मैले हरेक ठाउँमा मैले
अवरोध मात्रै देखिरहेको छु भने मैले मेरो अपाङ्गताले किन प्राइडको रूपमा स्वीकार्ने भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ पनि हुनसक्छ है। यो मेरो पर्सपेक्टिभ होइन, मैले मेरो एउटा एनालिटिकल भ्यू मात्रै हो। त्यो पर्सपेक्टिभले गर्दाखेरि पनि नेपालसम्म अथवा अलि ग्लोबली चाहिँ त्यो फैलिन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ। र सेकेन्डरी पार्ट भनेको चाहिँ यो मुभमेन्टमा अब डिजेबिलिटी यो डिसेबललाई बढी प्रायोरिटी दिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई अलिकति कम प्रायोरिटी दिएको हो कि भन्ने पनि एक थरीको मत चाहिँ मैले भेटेँ। सो ओभरअल भन्दाखेरि यो म व्यक्तिगत रूपमा एउटा यङ एडभोकेटको हिसाबले चाहिँ यो डिजेबिलिटी प्राइडलाई पनि एउटा मुभमेन्टको एउटा लाइनको रूपमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने कुरामा स्ट्रङली एग्री गर्छु र मेरो आफ्नो प्रयासबाट चाहिँ गर्ने भन्ने म कमिटमेन्ट दिन्छु। र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ ओपनली त्यस्ता खालको इनिसिएटिभ्सहरू लिएको मैले देखेको छैन। सो यति नै भन्नु। धेरै धेरै धन्यवाद निर श्रेष्ठजी। हजुरको यो म्याथमेटिकल इम्पेरिकल अप्रोच भनौँ अझै, it's a very unique approach to actually analyze intersectionality. I will observe this more into मेरो करियरमा पनि। Thank you so much निरजी for the insight. अब दोस्रो प्रश्न पनि दुवैजना स्पिकरलाई जाँदैछ। It is regarding what does disability pride mean to you personally as active advocates and activists for the welfare of the community you're working for? सफलजी हजुर उत्तर गर्नुहोस्, त्यसपछि निरजीले फलो गर्नुहुन्छ। सफलजी मेरो अलिकति अँध्यारो आएर जस्तो फिल भयो कि मलाई, त्यही भएर सो कन्सियस भएको। अनि सो मैले डिसेबिलिटी प्राइड मन्थ मेरो लागि पर्सनली इट्स अ ह्युज थिङ। किन भनेपछि डिसेबिलिटी प्राइड मन्थमा चाहिँ म आफ्नो किनभने चाहिँ मलाई चाहिँ जहिले पनि इभन माइसेल्फ एज कन्सिडर एज अ पर्सनल लेभलमा पहिला म क्वेयर आइडेन्टिफाई गरे पनि तर डिसेबल आइडेन्टिफाई गर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो कि मलाई नै आफैलाई एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। किनभने त्यति म पहिला चाहिँ मेरो वरिपरिको वातावरणहरूमा सोच्थेँ कि त्यो टर्चरहरू दिने, ब्याङ्ग्यानी दिनेले कति कुराहरू देखिन्छ नि त, मेरो एबिलिटीलाई क्वेसन मार्क गर्नेहरू कुराहरू देखिन्छ भने चाहिँ करेन्टली आएर मैले चाहिँ मेरो डिसेबिलिटीलाई एक्सेप्ट गर्दै थाल्दाखेरि चाहिँ मेरो फ्रेन्ड सर्कलहरू चेन्ज भइसकेपछि फ्रेन्ड सर्कल्सहरूबाट त्यो एक्सेप्टेन्स पाउँदाखेरि आई फिल एज अ प्राइड। अनि किनकि यो दुवै आइडेन्टिटी बोकेर हिँड्नु नै एउटा प्राइड हो अनि यसमा चाहिँ एउटा भोइस छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। किनभने चाहिँ म कति मान्छे कोही डिसेबल पर्सन्सहरूसँग पनि बोल्छु कि जो नेपालमै छन्, कति धेरै अहिले ओपन भएको रिसेन्टलीको ओपन भएको भनेको 1-2 जना मात्रै छन् कि देयर आर सो मेनी पिपल हाइडिङ होइन। किनभने मेरो पेजमा चाहिँ मान्छेहरू म्यासेज गर्छन् अनि आइसी कि फ्यामिलीको एउटा प्रब्लम डिसेबलमै आफ्नो डिसेबिलिटीमै प्रब्लम छ भने चाहिँ यो आइडेन्टिटी बोकेर हिँड्नु पनि कति प्रब्लम छ भन्ने कुराहरू फेस गर्नु परिरहेको छ होइन। अनि डिसेबिलिटी प्राइड मन्थले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा भोइस अनि प्लेटफर्म दिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भनेपछि चाहिँ अरू दिन नसुने पनि यो अवेरनेस मन्थमा एटलिस्ट समन केम एन्ड यो तपाईँको भोइस इम्पोर्टेन्ट छ है, यु निड टु हियर भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि सो या त्यही नै हो। अनि मेरो एक्टिभिजममा चाहिँ यसले चाहिँ एकदम हेल्पफुल गरेको छ। सफलजी हजुरको म्युट भएको छ। सरी मेरो आफै कसको खै किन म्युट भएको छ थाहा हजुर सुनेको छैन प्लिज। सो किन भनेको चाहिँ जुनमा पनि मैले आफ्नो क्वेयर आइडेन्टिटिजहरूलाई एकदम ओपनली सेलिब्रेट गर्न पाउँछु भनेपछि चाहिँ जुलाईमा चाहिँ मैले डिसेबल आइडेन्टिटिजहरूलाई चाहिँ एकदम सेलिब्रेट गर्छु। एक्टिभिजमले मलाई चाहिँ मेरो पहिचान को हो र के हो र मैले के गर्नुपर्छ र मैले चाहिँ म जस्तो धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ भोइस दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। क्या थ्याङ्क यू सो मच सफलजी। निरजी हजुरको इन्साइट योमा। आई वाज अ बिट डिस्ट्र्याक्टेड, एक्चुअली मलाई क्वेसन रिपिट गरिदिनुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ पर्सनली डिसेबिलिटी प्राइड व्हाट डज दिस सेलिब्रेसन मिन टु यु? या यो मेरो लागि त डिसेबिलिटी प्राइड भनेको एज सफलजीले भन्नुभयो जस्तै एउटा आफ्नो पहिचान, आफ्नो भनौँ न यो युनिकनेस नै भन्दा एउटा ह्युमन डाइभर्सिटीलाई हो, यो ह्युमन डाइभर्सिटीलाई एक्सेप्ट गर्ने हो। किन भन्दाखेरि म आफैले यो मेरो मैले लिएर आएको छु, मेरो आफ्नो यो पहिचान छ, अब यसलाई मैले चाहेर पनि अभोइड गर्छु भनेर हुँदैन होइन। मैले यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर मेरो लाइफमा अगाडि बढ्न सक्दिनँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म जे छु म त्यसैमा ठिक छु अथवा त्यसमा खुसी छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि र मेरो त्यो खुसी व्यक्त गर्ने होइन, त्यसपछि म आफूलाई चाहिँ प्राउड फिल गर्ने र आफूले
एउटा गर्नु कि आफ्नो सोसाइटीको लागि आफ्नो कम्युनिटीको लागि के गर्नुपर्छ भनेर एउटा पोजिटिभ भाइब्स दिइरहने प्लेटफर्म पनि म एउटा डिजेबिलिटी प्राइडको रूपमा लिन्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो मेरो लागि चाहिँ पर्सनल लेभल प्रोफेसनल लेभलमा होस् अथवा मेरो एक्टिभिजम अथवा एडभोकेसी जर्नीमा होस्, यो मेरो लागि एकदमै फ्रुटफुल छ अथवा यो चाहिँ मेरो लागि प्लस पोइन्ट हो, मेरो लागि इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र एउटा अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि मैले यो जुन प्राइड चाहिँ 1-2 इयर्स अगाडिदेखि सुनेको थिएँ, तर जुलाई प्राइड चाहिँ डिजेबिलिटी प्राइडको रूपमा सेलिब्रेट गर्छ भन्ने आई नेभर न्यू कि जब मैले जुलाईको फर्स्ट सेकेन्डतिर चाहिँ म ट्विटर चलाइरहँदाखेरि त्यो मैले फर द फर्स्ट टाइम देखेँ। अनि त्यसपछि मलाई एकदमै धेरै त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्यो। हुन त हामी एउटा डिजेबिलिटी प्राइड गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, यो आइडेन्टिटीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि बोलिरहेको थिएँ, तर यसरी चाहिँ जुलाई प्राइड मन्थको रूपमा सेलिब्रेट गरिन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। जब मैले त्यो स्टडी गर्दै गएँ अनि त्यसको बारेमा इन्साइट पाउँदै गएर त्यो आफूलाई पनि रिलेट गर्दै गइसकेपछि इट कुड बी द बेस्ट प्लेटफर्म द्याट आई सुड सेलिब्रेट अबाउट माई डिजेबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ मलाई फिल भएर त्यहाँसम्म चाहिँ मैले कुनै फर्मल इभेन्टहरू गर्न नसके पनि आफ्नो एउटा सोसियल मिडियाको थ्रुबाट आफ्नो कुराहरू चाहिँ उठाइराखेको छु। सो आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ दिस प्राइड मन्थ। थ्याङ्क यू। Thank you so much. म जस्तो यो कम्युनिटीको एलाइलाई पनि इट इज अ भेरी पुशिङ फ्याक्टर एन्ड अ भेरी प्राउड फ्याक्टर द्याट वी आर सेलिब्रेटिङ द मन्थ अफ जुलाई एज द डिसेबिलिटी प्राइड मन्थ। अब 1-to-1 क्वेसनको हामी अन्तिम क्वेसनमा आइसकेका छौँ र यो क्वेसन चाहिँ म कोभिड रिलेटेड क्वेसन छ। द क्वेसन इज considering the ongoing pandemic, what are the problems faced by person with disability as well as poor people living with disability during this whole COVID scenario? सफलजी हजुरले आन्सर गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ निरजी हजुरले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सरी मेरो एकदम डार्क आएको छ कि क्यान आई जस्ट टक यतिकै बन्द गरेर? स्योर। हजुरलाई जसरी कम्फर्टेबल लाग्छ सफलजी त्यसरी नै हजुरले बोल्दा हुन्छ। सुनिराख्नु भएको छ? सरी मेरो नेटमा प्रब्लम भइरहेको छ। हजुर सफलजी हजुरको स्वर सुनिरहेको छ। सो सरी क्वेसन रिपिट गरिदिनु, मेरो नेट क्र्याक भएर मैले कस्तो कन्फ्युज भइरहेको छु। सरी हजुर, यो मेरो प्रश्न चाहिँ अहिलेको अनगोइङ पेन्डेमिकमा पोर पिपल लिभिङ विथ डिसेबिलिटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटीलाई के कस्तो असरहरू र के कस्तो यी असरहरू कस्तो छ भनेर चाहिँ मैले यही प्रश्न राखेको थिएँ। ए हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेको पेन्डेमिकमा करेन्टली जब पेन्डेमिक स्टार्ट भयो होइन, द पर्सन विथ डिसेबिलिटी अर कोही पर्सन विथ डिसेबिलिटिजहरूलाई चाहिँ एकदम मैले चाहिँ मेरो पर्सनल लेभलमा कोही पर्सन विथ डिसेबिलिटीको चाहिँ देखिरहेको छु। किन भनेपछि चाहिँ त्यो एक्सेसिबिलिटीहरू धेरैको छैन। किन भनेपछि चाहिँ म आफै पर्सनली चाहिँ कुनै ठाउँमा गयो भने चाहिँ मेरो क्वेसन मार्किङ अबाउट माई डिसेबिलिटिज, अबाउट माई सेक्सुअलिटिजको कुराहरूदेखि लिएर अनि ट्रस्ट जस्तै फर इक्जाम्पल म कुनै ठाउँमा चेक गराउन गएँ भने, कुनै ठाउँमा चाहिँ केही गर्न गयो भने चाहिँ बडी मेरो पर्सनल कुरा भन्दा मेरो बडी जुन कुराको लामा आएको थियो त्यो कुरा भन्दा बडी क्वेसन्सहरू मार्क गरेर सोध्नु त्यो कुराहरू, अनि इकोनोमिकल को कुराहरूमा चाहिँ जबहरूबाट निकालिदिनु कुरादेखि लिएर होइन, आफूसँग इकोनोमिक नहुनु अनि रेन्ट तिर्नहरू नसकेर त्यहाँबाट घरबाट निकालिदिनु, घरबाट जस्तै प्रब्लमहरूको, अनि एजुकेसन्समा अनि एजुकेसन्सहरूमा पनि त्यो के अरे जस्तै अनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू एक्सेसेबल गर्न नसकेको कारणहरू, जस्तै त्यो हुँदा पनि नभएको कारणहरू गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम्सहरू चाहिँ यति धेरै कम्पाइल भएर आएको छ कि अहिलेको पेन्डेमिकले चाहिँ झनै यो के अरे पहिलाको प्रब्लमलाई चाहिँ डबल प्रब्लम्स गराइदिएको छ कि मान्छेहरूले चाहिँ जुन पहिला यति मात्रै प्रब्लम्स होला भनेर जुन एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ पाइलअप भएर चाहिँ प्रब्लम्सहरू चाहिँ रिपिटेडली र धेरै भइरहेको छ। किन भनेपछि एउटा कोही पर्सन विथ डिसेबिलिटीमा चाहिँ जहिले पनि के देखिन्छ भनेपछि चाहिँ यो तिम्रो दुईटै आइडेन्टिटीमा पिपलहरू क्वेसन मार्क गर्छन् र तिम्रो दुईटै आइडेन्टिटीलाई चाहिँ
प्रब्लम्सहरू चाहिँ क्यारी बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जस्तै एसआरएसको प्रब्लम्सहरूमा चाहिँ कति मैले देखेको कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अनि अपाङ्ग भएर तिमीलाई किन चाहियो भन्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि यस्तो मान्छेलाई पनि यस्तो चाहिन्छ र भन्ने कुराहरूदेखि लिएर कति त्यो अननेसेसरी क्वेसन्सहरू चाहिँ ग्यादर गरिदिने चाहिँ प्रब्लम्सहरू देखिरहेको छु। यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यति नै। निरजी हजुरको इन्साइट पनि सुनिदिउँ न। अब कोभिडको इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि अब लाइक अदर ग्रुप अफ पिपल अपाङ्ग तपाईँको व्यक्तिहरूले पनि एक व्यक्तिहरूमा पनि इक्वल्ली इम्प्याक्ट परेको छ। अझ मोर भल्नेरेबल हुँदै गएको छ उहाँहरूको सिचुएसन होइन। अब यसमा म आफै पनि केही कम्पनीहरूमा कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कन्सल्टेन्सी कम्पनी भएकोले दुईवटा प्रोजेक्टको रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा ऱ्यापिड एसेसमेन्ट रिपोर्टमा मैले काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। एउटा चाहिँ डेफ कम्युनिटीमा चाहिँ यो कोभिडको इम्प्याक्ट कस्तो थियो भनेर एउटा ऱ्यापिड एसेसमेन्ट रिसर्च गरेको थियो भने अर्को चाहिँ कोभिडको इम्प्याक्ट चाहिँ वुमेन विथ डिसेबिलिटीमा कस्तो थियो भनेर रिसर्च गरेको थियो। र त्यो रिसर्चको चाहिँ डाटा एनालाइसिस र रिपोर्ट राइटिङमा चाहिँ म आफै पनि इन्भल्भ हुने एउटा अवसर पाएको थिएँ। र त्यो रिसर्चमा काम गरिराख्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ मैले बुझ्न पाएँ कि अब यसको प्रब्लम कस्तो खालको प्रब्लमहरू फेस गर्नुभयो भन्दा सबैभन्दा मेजर कुरा त उहाँहरूले चाहिँ एक्सेस टु इन्फर्मेसनमा नै ब्यारियर भोग्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूले अहिले जुन किसिमले हामी इन्फर्मेसन सर्कुलेसन गरिरहेको छ त्यो किसिमले बुझ्न सक्नुहुन्न। एक्सेसिबल इन्फर्मेसन सिस्टम हुनुपर्छ। अब एक्सेसिबल इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको यो भन्ने कुरा बुझ्नलाई फेरि हामी छुट्टै त्यो धेरै कुराहरू छन्। यद्यपि पनि छोटोमा भन्दाखेरि जस्तो हामीले सोसियल मिडियामा सेयर गर्ने इन्फर्मेसनहरू हामी इमेजमा चाहिँ कतिपय जानकारीहरू राखिदिन्छ, तर त्यो इमेजको कुराहरू चाहिँ दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि त्यो इमेजमा चाहिँ डिप पिक्चर डिस्क्रिप्सन अथवा त्यसलाई हामी टेक्निकली अल टेक्स्ट भन्छौँ त्यो नराख्दासम्म हामीले त्यो इमेजमा के लेखिएको छ त्यो कुरा पढ्न सक्दैन। तपाईँ कुनै एउटा भिडियोमा राखेर चाहिँ अवेरनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने डेफ साथीहरूले क्याप्सनिङ राख्नु भएको छैन भने डेफ साथीहरू अथवा हार्ड अफ हेयरिङ भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो भिडियोमा के कुरा छ अथवा त्यो अडियोमा के छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै तपाईँले एकदमै कम्प्लेक्स खालको वर्डहरू राख्नु भएको छ, इजी टु रिड भर्जन भन्छौँ हामी, त्यस्तो कुरामा सामग्रीहरू सेयर गरिदिनु भएको छैन भने इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अटिजम भएका व्यक्तिहरूले त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्न कि। यसरी चाहिँ एउटा एक्सेसिबल वेमा अथवा अल्टरनेटिभ फर्मेटमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू त्यो गभर्मेन्ट लेभलमा होस् अथवा सिएसओले होस् अथवा तपाईँ हामी जस्तो यो क्लबहरूको थ्रुबाट जति चाहिँ एक्सेसिबल वेमा नबनाइदिँदाखेरि धेरै कोभिड सम्बन्धी कति धेरै मिथ्सहरू चाहिँ फैलिएको थियो। हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो बारेमा चाहिँ एउटा राइट इन्फर्मेसन के हो, अथेन्टिक इन्फर्मेसन के हो भन्ने कुरा बुझ्न टाइम लाग्यो, जसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ मेन्टल प्रेसर एकदमै धेरै भोग्नु पर्यो। त्यसपछि अब साइकोसोसियल काउन्सिलिङ सर्भिस सिक गर्न पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो, किनभने त्यो लेभलसम्म उहाँहरूको एक्सेस पुग्न सकेन। त्यस्तै गरेर अब डिजेबिलिटी र पोभर्टीलाई चाहिँ हामी इन्टरसेक्सनालिटीको एउटा कम्प्लिमेन्टरी पार्टको रूपमा चाहिँ लिइराखेको हुन्छ। जहाँ डिजेबिलिटी हुन्छ त्यहाँ पोभर्टी हुन्छ र कोभिडले चाहिँ सबै कुराहरू अस्तव्यस्त बनाइसकेको अवस्थामा धेरै अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डेली लिभिङमा पनि एकदमै धेरै प्रब्लम आएको कुराहरू चाहिँ हामीले पाएका थियौँ। त्यसपछि गएर यो उहाँहरूका लागि चाहिँ रेगुलर हेल्थ सर्भिसेसहरू, हेल्थ मटेरियल्सहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ। जस्तो कोही डिजेबल भएको व्यक्तिहरूलाई पनि विभिन्न खालका रेगुलर रूपमा विभिन्न मेडिसिनहरू लिइराख्नु पर्ने हुन्छ। अदर फिजिकल डिजेबिलिटी अथवा अन्य डिजेबल भएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो हेल्थ ट्रिटमेन्ट, रेगुलर हेल्थ ट्रिटमेन्ट र मेडिसिनहरू चाहिएको उहाँले पाउन सक्नु भएन, जसले गर्दा धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्नुभयो। लगायतको उहाँहरूको लाइभलीहुडमा प्रब्लम आयो, फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू फेर्नु पऱ्यो, डेली नेसेसिटीहरू चाहिँ किन्न पाउनु भएन किनभने सबै पसलहरू बन्द थियो। अब पहिलो लकडाउनमा त यस्तो खालको फाइनेन्सहरू पाएको थियो भने सेकेन्ड लकडाउनमा चाहिँ त्यो सिचुएसन झन् धेरै भनरेबल हुँदै गएको भनेर चाहिँ हामीले रिसर्च फाइनेन्सहरू देखेको थिएँ। अहिले सर्टकटमा चाहिँ यही कुराहरू राख्न थियो, धेरै कुराहरू छ। र यहाँहरूको जानकारीलाई चाहिँ मैले एउटा यो एनएफटिएन भन्छ, नेसनल फेडरेसन अफ डिजेबिलिटी नेपालले गरेको एउटा इनिसियल रिपोर्ट एसेसमेन्ट यो एसेसमेन्ट रिसर्च थियो, त्यसको फाइलिङको फाइल पनि म यहाँ सेयर गर्छु सो द्याट यहाँहरूलाई बढी इन्साइट हुन सकोस्। यति नै भन्न चाहन्छु अहिले। थ्याङ्क यू सो मच निर श्रेष्ठजी। हजुरले पठाउनु भएको लिङ्कहरू पक्कै पनि हामीले हेर्नेछौँ अनि त्यहाँबाटको इन्साइट इट विल बी भेरी युजफुल फर अस एन्ड द अडियन्सेस एज वेल। यही सँगै चाहिँ हाम्रो 1-to-1 सेसन यहाँ नै समाप्त भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच टु बोथ अफ आवर स्पिकर्स फर सच एन इन्साइटफुल सेसन। अब चाहिँ आई वुड लाइक टु ओपन द फ्लोर फर द अडियन्स फर देयर क्वेसन्स। हजुरले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ मैले हजुरको टर्न भन्दा साथ हजुरले आफूलाई अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्पिकर्सहरूलाई।
Binisha Maharjanji. मेरो क्वेसन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि सो हाम्रो जुन डिसेबिलिटीको कार्ड हुन्छ त्यो चाहिँ राइट वेमा कसरी युज गर्ने एज हामीले त्यो मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने मैले यो युज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति इन्फेरियर फिल हुन्छ अनि मैले कतिपय ठाउँमा युज पनि गरेको हुँदैन अनि कसरी राम्रो युज गर्न सकिन्छ भनेर मलाई आइडिया नै छैन के सो अनि म पनि लर्निङ प्रोसेसमा हो यो कुराको लागि चाहिँ सो आई वान्ट टु नो द्याट कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो कार्ड्सहरूलाई चाहिँ राम्ररी युज गर्छ भनेर म नै एड्रेस गरौँ उहाँको क्वेरीले हुन्छ विनिशाजीले सोध्नुभएको जस्तो लाग्यो अब हेर्नुहोस् है हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि यो डिजेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड भनेको चाहिँ हामीलाई सरकारले चाहिँ हामी चाहिँ पर्सनल डिजेबिलिटी हो भनेर रिकगनाइज गरेर हामीलाई दिएको एउटा प्रुफ हो त्यो एउटा लिगल डकुमेन्ट नै हो र सरकारले भोलि जति पनि वेलफेयर प्रोग्रामहरू ल्याउँछन् जति पनि कामहरू गर्छन् जति पनि सर्भिसहरू डेलिभर गर्छ त्यो सबै चाहिँ के को आधारमा गर्छ भने यही डिजेबिलिटी आइडी कार्डको आधारमा गर्छ त तपाईँ आफूलाई चाहिँ डिजेबिलिटी एसिभ गर्न चाहनुहुन्न तपाईँ आफूले चाहिँ डिजेबिलिटी आइडी कार्डको भ्यालु देख्नुहुन्न भने तपाईँले चाहिँ होला त्यसले त्यस्तो धेरै प्रब्लम त नल्याउला तर पनि म पर्सनली मलाई के लाग्छ भने त्यो तपाईँको आफूले आफूलाई नै ढाक्नु भयो अथवा आफूले आफूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न नसक्नु भएको हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो डिजेबिलिटी आइडी कार्ड भनेको गभर्मेन्टले हाम्रो अपाङ्गतालाई रिकगनाइज गरेर दिएको एउटा कार्ड हो र त्यसैको आधारमा चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट अथवा नन गभर्मेन्ट लेभलबाट पाउने सेवा सुविधाहरू तपाईँले सबै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब कसरी त्यसको युटिलाइज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जहाँ जहाँ त्यसको आधारमा तपाईँले सर्भिस प्राप्त गर्नुहुन्छ नि बिइङ अ पर्सनल डिजेबिलिटी तपाईँले त्यसमा चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ स्कुल लेभलमा अथवा तपाईँ एजुकेसनमा हो भने मानिलिनु तपाईँ ब्याचलर लेभलमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूको लागि भनेर स्टेट लेभल प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँलाई स्कलरसिप दिइराखेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यसको आधारमा स्कलरसिप क्लेम गर्न पाउनुहुने भयो तपाईँ ट्रान्सपोर्टेसनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले डिजेबिलिटी आइडी कार्ड देखाउनु भयो भने तपाईँले 45% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ एरोप्लेनमा पनि त्यही पाउनुहुन्छ भोलि रेल आयो भने त्यहाँ पनि त्यसैबाट चाहिँ तपाईँले बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको डिजेबिलिटी कार्ड चाहिँ रेड अथवा ब्लू कार्डको छ भने तपाईँले चाहिँ मन्थली सेक्युरिटी अलाउन्स पनि पाउनुहुन्छ भोलि तपाईँ पब्लिक सर्भिस कमिसन लोकसेवा आयोगमा तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ भने त्यसैको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिजेबिलिटी कोटा पनि क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ यो त बेसिक इक्जाम्पल मात्र हो यसरी धेरै खालका प्लेटफर्महरू छन् तपाईँले आफूले चाहिँ त्यो आइडी कार्डलाई चाहिँ तपाईँ आफू विक भएको अथवा आफू चाहिँ कमजोर देखाएको होइन कि त्यो तपाईँको राइट हो र तपाईँले चाहिँ एउटा बिइङ अ पर्सनल डिजेबिलिटी यु हेभ अ राइट टु क्लेम द सर्भिस बेस्ड अन द्याट आइडी कार्ड त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ निर्धक्क भएर जहाँ जहाँ त्यसको अप्लाइड हुन्छ जहाँ जहाँ त्यसको आवश्यकता पर्छ त्यसलाई चाहिँ ढुक्कसँग प्रयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु अब तपाईँको डिजेबिलिटीको लेभलसम्म एकदमै मोडरेट खालको मात्रै छ भने चाहिँ सबैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ चिन्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति ट्रस्ट नगर्न सक्छ त्यो एउटा बिटर रियालिटी हो आई क्यान फिल द्याट होइन मेरो साथीहरू धेरैले पनि त्यो कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो तर पनि यु हेभ टु फाइट विथ हिम कि किनभने तपाईँ डिजेबिलिटी हो भएर तपाईँले डिस्क्रिमिनेसन फेस गरिरहनु भएको छ भने यु हेभ टु गो अगेन्स्ट इट के त्यो कारणले गर्दाखेरि बी स्ट्रङ एन्ड बी एडभोकेसी डु एडभोकेट फर योरसेल्फ भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू Thank you. मलाई Sure. एमा केही जोड्न मन लाग्यो क्यान आई से Please go on, Safalji. द क्वेसन रिमाइन्ड माई पास्ट पहिला म पनि डिसेबिलिटी कार्ड युज गर्न एकदम हिचकिचाउँथेँ होइन जब मैले चाहिँ एज अ डिसेबिलिटी कार्ड युज गर्न थालेँ आई फिल सो कम्फर्टेबल किन भनेपछि मैले नसोचेको ठाउँमा पनि एकदम युज हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू फाइदा लियो कि तिमीले गभर्मेन्टबाट तिमीलाई चाहिँ के सुविधाहरू छ भन्ने कुराहरू एकदम मजाले थाहा पाउँछ अनि सुरुमा आई नो त्यो एक्सेप्ट नगरेर त्यो यो युज गर्दिनँ मान्छे किनभने चाहिँ हाम्रो सोसली माइन्डमा के कन्स्ट्रक्ट भएको छ भने डिसेबिलिटी भनेको चाहिँ नराम्रो भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्ट भएको छ कि अनि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ यो ट्रिगर गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ कि किनभने मलाई पनि पहिला त्यो कुराले चाहिँ एकदम ट्रिगर गर्थ्यो कि तर पछि चाहिँ एक्सेप्टिङ एन्ड बिङ स्ट्रङ भनेपछि चाहिँ
त्यो आफ्नो डिसेबिलिटीलाई एक्सेप्ट गरेर एज अ प्राइड लियो भने चाहिँ कोहीले पनि रोक्न सक्दैन होला। एन्ड यु क्यान गेट सबै अघि निरजीले भनेको जस्तै गभर्मेन्टबाट तिमीले सबै कुरा चाहिँ लिन सक्छौ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि या त्यही नै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो चाहिँ लाग्छ। धन्यवाद विनिशाजी सान्दर्भिक प्रश्न र एउटा पर्सनल जिज्ञासा राखिदिनु भएकोमा। अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो ओजस्वी भट्टराईजीको छ। ओजस्वीजी हजुरले आफूले अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो आवाज सुनिरहेछ? हजुर। ए ओके। सर्वप्रथम त हाम्रो दुवैजना स्पिकर्सलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। यस्तो राम्रो राम्रो इन्साइट्सहरू दिइरहनु भएको छ। र मेरो प्रश्न चाहिँ के रह्यो भने यो एक्टिभिजम अवेरनेस रेजिङ भनेको एकदम च्यालेन्जिङ एकदम गाह्रो टपिक लाग्छ कि मलाई होइन। अनि सो यसमा चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हजुरहरूले पनि भोग्नु भएको थियो होला। अनि हजुरहरूको पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति सुन्न मन लागेको थियो मलाई दुवैजना स्पिकर्सहरूबाट सेयर गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। थोरै एक्चुअली क्वेसन मैले लास्ट पार्टमा बुझिनँ, थोरै एकचोटि दोहोऱ्याइदिन सक्नुहुन्छ? हजुर सो हजुरहरूको जुन आफ्नो आफ्नो सब्जेक्टमा चाहिँ एक्टिभिजम छ नि, हजुरको डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिभिजम अनि सफलजीको चाहिँ क्वर डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिभिजम, त्यो एक्टिभिजम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के कस्तो च्यालेन्जेसहरूले हजुरहरूले भोग्नुभयो त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति सुनाइदिनुहुन्छ कि भन्न। स्योर। पहिला म सेयर गर्छु अनि सफलजीले एड गर्नुहोला। अब मैले प्रोफेसनली भन्दा पनि एक्टिभली यो डिसेबिलिटी राइट्सको एक्टिभिजममा लागेको चाहिँ अलमोस्ट 4-5 इयर्स जति भयो। सिन 2017बाट चाहिँ म एकदमै धेरै एक्टिभली यसमा इन्भल्भ भएँ र त्यस यता चाहिँ म ब्लाइन्ड युथ एसोसिएसन नेपाल, नेसनल फेडरेसन अफ डिसेबल नेपाल लगायतको विभिन्न संस्थाको थ्रुबाट चाहिँ एक्टिभिजममा लागिरहेको छु। अब यसमा सबैभन्दा मेजर च्यालेन्जेस वाट आई फेस्ड इज द्याट एउटा कस्तो हुन्छ भने सुरुमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा एउटा एटेन्सनल ब्यारल भन्दा पनि अलिकति समाउ कहिलेकाहीँ ओभर प्रोटेक्टिभ खालको पनि पाएँ होइन। जस्तो अहिले पहिला चाहिँ एकदमै धेरै हाम्रो कुराहरू सुन्दै नचाहने, बुझ्दै नखोज्ने खालको ट्रेन्ड थियो हामीभन्दा अगाडिको पालामा भने। अहिले एटलिस्ट एउटा सुन्न, हामीले इस्युजहरू लिएर जाँदाखेरि हाम्रो प्रोग्रामहरूमा इन्फर्मेसन धेरै आएर एउटा सुन्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ, हामीले एउटा रेस्पेक्ट दिनुहुन्छ। तर एउटा पर्सनल लेभलमा चाहिँ मैले फेस गरेको के भने कहिलेकाहीँ अलिकति हाम्रो लागि चाहिँ एउटा उहाँहरूले एकदमै हाम्रो प्रेज त गर्नुहुन्छ तर अलिकति समाउ त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा फेज्न जाँदाखेरि अलिकति पर्सनल लेभलमा चाहिँ ट्रस्टहरू गर्न नसकेको हो कि के गर्ला र भनेर एउटा विश्वास चाहिँ गर्न नसकेको हो कि जस्तो चाहिँ म फेस गर्छु कहिलेकाहीँ होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ ओरल्ली उहाँहरू एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ तर वेन इट कम्स टु द इम्प्लिमेन्टिङ फेजमा आउँदाखेरि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै एक्सेप्ट गरेको, त्यति धेरै एउटा एक्टिभली चाहिँ अथवा एग्रेसिभली चाहिँ त्यो मुभमेन्टमा काम गरेको, त्यो इस्युमा काम गरेको चाहिँ देख्दिनँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिकति कुरा सुन्ने तर इम्प्लिमेन्ट नगर्ने मेजर त्यस्तै खालका च्यालेन्जेसहरू चाहिँ फेस गरेको छु। अनि अब यो अलिकति अब एउटा मुभमेन्टमा पनि हामीले एउटा यो भन्नै पर्छ भित्र रियालिटी हो होइन। मुभमेन्टलाई पनि हामीले कतिपय अवस्थामा चाहिँ एउटा युनिफर्मिटी वेमा लान सकिराखेका छैनौँ। अलिकति हाम्रो रेगुलर बेसमा कहिलेकाहीँ मुभमेन्टहरू जाँदैन, एडभोकेसीहरू भइराखेको हुँदैन, रेगुलर लेभलमा फलोअपहरू भइदिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने, पछि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई वास्ता नगर्ने, यो आउँछन् जान्छन् प्रोजेक्टको लागि आएका हुन् भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो एउटा हल्का रूपमा चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ हेरिदिनाले पनि सम्म हाम्रो एडभोकेसीले चाहिँ रिजल्टहरू ल्याउन नसकेको जस्तो देखिन्छ। त्यो कुराहरू भयो। कहिलेकाहीँ अब पार्टिसिपेसनमा चाहिँ इन्क्लुड नगराइदिने होइन, हेड काउन्ट गर्ने तर मिनिङफुल पार्टिसिपेसन इन्क्लुड नगराइदिने। अब कहिलेकाहीँ अब एडभोकेसीमा जाँदाखेरि हामीले बोलाइन्छ तर त्यहाँ एक्सेसिबिलिटीका फिचर्सहरू अथवा एक्सेसिबल कम्युनिकेसनका प्रोसिजरहरू चाहिँ त्यहाँ इन्स्योर गराइदिँदैन। त्यस्तो खालको ब्यारियर्सहरू च्यालेन्जेसहरू चाहिँ मैले फेसेको छु होइन। सम्म एउटा चेन्जेस हुँदै आएको छ तर जुन रूपमा आउनुपर्ने हो, जुन किसिममा एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हो त्यो एक्सेप्टेसनमा पनि सम्म प्रब्लम छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद निरजी। सफलजी हजुरले के यसमा एड गर्न चाहनुहुन्छ?
सो पर्सनल लेभलमा मैले चाहिँ च्यालेन्ज गरेको कुराहरू भनेको चाहिँ किनभने चाहिँ म जब क्वेयर आइडेन्टिटी डिजिटल क्वेयर आइडेन्टिटी लिएर क्यारी गर्दाखेरि मैले नेपालमा कोहीलाई पनि देखेको थिएन कि यो डबल आइडेन्टिटी बोकेर हिँडेको होइन। त्यो नै मेरो लागि सुरुमा चाहिँ च्यालेन्जिङ थियो कि किनभने चाहिँ एक्सेप्टिङ योर सेल्फ वाज सो मच च्यालेन्जिङ, मलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नै गाह्रो भएको थियो। तर पछि जेनरली म पछि दुवै आइडेन्टिटी क्यारी गरेर आउँदाखेरि चाहिँ मलाई मोस्ट अफ द च्यालेन्जिङ थिङ्स के लागेको थियो भने डिसेबल कम्युनिटीमा पनि यो कोयर डिसेबल डाइभर्सको कुराहरू चाहिँ एकदम ल्याक भएको छ भन्ने चाहिँ कुरा फिल भयो। भनेपछि कोयर कम्युनिटीमा पनि इन्क्लुजिभ्सको कुराहरू इन्टरसेक्सनालिटीको कुराहरू आयो, तर यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा नदेखेको कुराहरू पनि एकदम देखिन थालेको थियो। अनि आई फिल अनि मैले चाहिँ मेरो लागि च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ मोस्टली चाहिँ यो इन्टरसेक्सनालिटी टक्सहरू ल्याउनु चाहिँ मेरो लागि एकदम च्यालेन्जिङ थियो। अनि नाउ बिस्तारै चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एकदम चेन्ज आइरहेको छ, तर यसलाई चाहिँ म अलिकति चाहिँ भिजिबल गराउन चाहिँ अहिलेसम्म मेरो लागि च्यालेन्जिङ नै छ जस्तो लाग्छ। र अनि अर्को मेरो लागि च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ जुन हाम्रो एउटा सोसल कन्स्ट्रक्सन भन्ने जुन एउटा सोसल कन्स्ट्रक्सन त माइन्डमा जो डिसेबल मान्छेहरूलाई यसरी हेर्नुपर्छ, कोयर मान्छेहरूलाई यसरी हेर्नुपर्छ, यो छुट्टा छुट्टा आइडेन्टिटी भन्ने चाहिँ यो सोसल कन्स्ट्रक्ट यो नेगेटिभ भनौँ कि अब मेथ भनौँ, अब यो चाहिँ एकदम हटाउन जरुरत छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भएको छ। अनि त्यही नै हो च्यालेन्जिङ। अरू चाहिँ च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ निर्जीले भनेको जस्तै अनि एक्सेसेबलको कुराहरू नहुने, ल्याङ्ग्वेजहरूमा प्रब्लम्स हुने कुरादेखि लिएर एजुकेसन सिस्टममा यो कुरा जस्तै एजुकेसन सिस्टममा पनि यो कुरा इन्क्लुड नगरिदिनेदेखि लिएर होइन, अनि स्कुल कलेज अनि पोलिटिकल कुराहरूमा यो कुराहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस तरिकाले नराखिदिने, देयर आर सो मेनी च्यालेन्जेस नै छ। तर मेरो पर्सनल लेभलमा चाहिँ त्यही नै हो च्यालेन्जेसहरू मेरो लागि चाहिँ, अनि त्यही नै भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Safalji. Seeing no further hand raised, I assume the session was pretty interesting, and it pretty much covered up everything, a lot of things regarding today's topic, and has definitely opened a lot of new grounds for new discussions. Thank you so much once again to both of our speakers. मबाट कुनै त्रुटिहरू भएको भए स्पिकर्स र अडियन्स समक्ष चाहिँ म क्षमाप्रार्थी पनि छु। अन्तिममा चाहिँ छोटोमा निरश्रेष्ठजी र सफलजीले चाहिँ के एक्नोलेज गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो क्लबलाई वा यो सेसनलाई छोटोमा के एक्नोलेज गरिदिनु होला। निरजी हजुरबाट सुरु गरौँ न। थ्याङ्क यू सो मच अपेक्षाजी। फर्स्ट अफ अल त म सबैभन्दा एकदमै धेरै खुसी के मानेमा छु भन्दाखेरि फर द फर्स्ट टाइम शिलाजीले मलाई रिक्वेस्टमा मेसेज गर्नुभयो के कुरा गर्नु छ भनेर, अनि यो आइडियाको बारेमा कन्सेप्टको बारेमा सेयर गर्नुभयो कि, अनि टोटल्ली आई वाज एकदमै धेरै ह्याप्पी, साथसाथै एक्साइटेड भयो किनभने फर द फर्स्ट टाइम नेपालमा अब अरू कतिपय क्लबहरूबाट अरू लेभलबाट इनिसिएट भएको हुनसक्छ, आई डोन्ट नो, बट मैले मेरो लेभलको रिसर्च मैले आफ्नो तर्फबाट गरेको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट चाहिँ यो क्लबले यो किसिमले इनिसिएटिभ लिएर यसरी चाहिँ यो डिजिटल प्राइम मन्थलाई सेलिब्रेट गर्नलाई जुन इनिसिएटिभ लिनुभयो, आई वाज रियली ह्याप्पी विथ यु अल गाइज होइन। यो एकदमै राम्रो इनिसिएटिभ लिनु भएको छ। सो सर्वप्रथम त शिलाजी एन्ड इन्टायर लियो क्लब अफ काठमाडौँ समृद्धि टिमप्रति एकदमै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ नट ओन्ली एउटा यो इनिसिएटिभ मात्र लिनु भएन कि यसलाई चाहिँ एज मच एज इन्क्लुसिभ बनाउनका निमित्त साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रिटरको पनि व्यवस्था गर्नुभयो, जो यहाँ अब हार्ड अफ हेयरिङ पनि साथी हुनुहुँदो रहेछ, सो उहाँलाई अलिकति क्याप्सनिङ आवश्यक पर्थ्यो, त्यो इन्क्लुड हुन सकेन। बट आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि एउटा लियो क्लब भनेको आई नो द्याट होइन, म एउटा सोसल वर्क ब्याकग्राउन्डमा पढ्दाखेरि पढिराखेको विद्यार्थी भएको किनभने आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि एउटा क्लबबाट एउटा रिसोर्स म्यानेज गर्न कतिको च्यालेन्जिङ हुन्छ, फन्ड कलेक्सन गर्न कतिको च्यालेन्ज हुन्छ, पार्टिसिपेसन अडियन्सहरू जुटाउन कतिको त्यो च्यालेन्जिङ हुन्छ, त्यो कुरा म आई क्यान रिलेट एभ्रिथिङ होइन। त्यसको बावजुद पनि यहाँले जुन किसिमले एउटा स्ट्रङली डेडिकेसन लगाएर आफ्नो म्याक्सिमम बेस्ट हो, सो आइ एम रियली भनौँ न एकदमै धेरै यहाँहरूप्रति ग्रेटफुल छु र यहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै एक्नोलेज गर्न चाहन्छु र होप कमिङ डेजहरूमा पनि यस्तै खालका इनिसिएटिभहरू लिनुहुनेछ र एउटा हामी एउटा इन्क्लुसिभ सोसाइटीको मुभमेन्ट बनाउन हामी हिँडिराखेका छौँ भने हामीले चाहिँ यस्ता खालका इन्टरसेक्सनल एप्रोचमा इन्टरसेक्सनल इस्युजहरूमा काम हुन आवश्यक छ र इन द कमिङ डेजमा पनि आइदर पर्सनल लेभलमा होस्, प्रोफेसनल लेभलमा होस् अथवा अर्गनाइजेसन लेभलमा पनि कोलाबरेटिभ वेमा हामी अगाडि बढेर यस्ता खालका इनिसिएटिभहरूमा काम गर्न म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एकदमै तयार छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इनिसिएटिभ चाहिँ यसैमा मात्र सीमित नहोस्, आगामी दिनहरूमा विभिन्न वेबाट चाहिँ यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुहोस् भनेर चाहिँ यहाँहरूप्रति चाहिँ
एउटा शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छु र वन्स अगेन फेरि कङ्ग्रेचुलेसन इन्टायर टिम भन्न चाहन्छु र आइएम भेरी ह्याप्पी टु स्पिक समथिङ अबाउट होइन मेरो आफूले जानेका कुराहरू आफूले बुझेका कुराहरू यहाँसँग सेयर गर्न पाउँदा एकदमै धेरै एउटा ब्लेस्ड भएको फिल र द्याट्स अल फ्रम माई साइड हजुरहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो केही नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो भने अपेक्षा गर्दछु यदि अझै धेरै नयाँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मलाई हजुरहरूले फेसबुकमा ट्विटरमा इन्स्टाग्राममा लिङ्कडिन जता पनि भेट्न सक्नुहुन्छ निरज श्रेष्ठको नामबाट इभन म इमेल एड्रेस पनि राख्न चाहन्छु त्यहाँ मार्फत पनि अहिले कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि किसिमको आइडियाहरू डिजेबिलिटीसँग सम्बन्धित अथवा यो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इन्क्लुजनको कुराहरूमा केही कुराहरू छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एनी टाइम भन्न चाहन्छु सो फाइनली थ्याङ्क्स टु अल शिलाजी एन्ड इन्टायर लियो क्लब अफ समृद्धि टिम थ्याङ्क यू सो मच निरज श्रेष्ठजी हजुरको शुभकामना र शब्दप्रति धेरै आभार छौँ सफलजी हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा सो सुरुमा चाहिँ म सुशीलाजीलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्छु किन भनेपछि चाहिँ वेन वी टक अबाउट डिसेबिलिटीको कुरा गर्दा पनि हामीले इन्टरसेक्सनालिटीबाट काहीँ न काहीँ छुट्याएर राख्नु हुन्छ उहाँले चाहिँ यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ सुरुमा म्यासेज गर्नुभयो र प्रपोजल राख्नु आई वाज सो ह्याप्पी किन भनेपछि धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ डिसेबल मान्छेको भोइसहरू चाहिँ एम्प्लिफाई नगरेको देखिन्छ तर लियो क्लबले चाहिँ यो गरेको चाहिँ देखिरहेको छ अनि इट सोज कि डिसेबल मुभमेन्ट्स को भोइसहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ र यो भोइसहरूलाई पनि हामीले रेज गर्नुपर्छ भनेर सरी है अनि यो भोइसहरूलाई पनि रेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिएको चाहिँ मैले चाहिँ लियो क्लबले देखेँ अनि सुरुमा चाहिँ सरी म कस्तो नर्भस भएको थिएँ सुरुमा चाहिँ त्यही भएर अलिकति अफ्रेड भएको थिएँ नाउ आइएम ओके फाइन अनि थ्याङ्क यू सो मच लियो क्लब फर ह्याभिङ मी एन्ड थ्याङ्क यू सुशीलाजी अगेन एन्ड या त्यति नै भन्न चाहन्छु अनि मेरो चाहिँ अलिकति त्यो एक्टिभिजम भनेको चाहिँ क्वेयर डिसेबिलिटीमा इफ यु वान नो अबाउट मोर क्वेयर कन्टेक्सको कुराहरूमा चाहिँ अझै क्वेयर टक्सको बारेमादेखि लिएर क्वेयर डिसेबल इन्टरसेक्सनालिटी टक्सहरू भने यु क्यान फलो माई क्वेयर डिसेबिलिटी नेपाल भनेर चाहिँ इन्स्टाग्राममा पेज ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ र या त्यही नै हो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच सफलजी हाम्रो नेपाल साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटरबाट पनि हाम्रो प्रकटजी र सन्तोषीजी हुनुहुन्छ यहाँ हामी समक्ष हजुरहरूले केही आफ्नो अन्तिममा केही भनिदिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज अनम्युट गरेर भनिदिनु होला प्रकटजी र सन्तोषीजी थ्याङ्क यू सो मच है हामीले पनि यहाँ सहभागी भएर चाहिँ हामीले हाम्रो साङ्गीतिक भाषाको माध्यमबाट बाहिर साथीहरूलाई जुन कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ तपाईँहरूले हामीलाई मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तर एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी हिन्दू भाषै गर्छौँ तर यसरी फ्लोरमा चाहिँ हामीले बोल्दैनौँ तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद हामीले यो ठाउँ पायौँ आज यो अपाङ्गता र यो दुवै अपाङ्गता हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले पनि कुनै मौका पायौँ धेरै धेरै धन्यवाद म्याम प्रकट सर प्रख्यात सर फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू फर दि अपर्च्युनिटी है यो जुन तपाईँले एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको जुन यो काइन्ड अफ जुन यो समावेशी इन्क्लुसिभको जुन एउटा प्रमोट गर्नुभएको छ इन्क्लुजन त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै एप्रिसिएट गर्छौँ हाम्रो सन्तोषीजीले भने चाहिँ हामी बोल्दैनौँ हाम्रो काम भनेको खास इन्टरप्रेटिङ गर्ने हो बाहिर साथीहरूको एउटा मोडरेटरको रूपमा चाहिँ हामी बस्छौँ एउटा एज अ यसलाई अनि त्यही हो तपाईँको जुन प्लेटफर्मबाट चाहिँ अझै पनि यो विषयमा चाहिँ थप बुझाइ भएको छ सिकाइ भएको छ हाम्रो निजीले भने चाहिँ अझै पनि मोर टु गो होइन त्यही भएर चाहिँ इन्क्लुजनलाई प्रमोट गर्नुभएको चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद अनि हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हामीले काम गऱ्यौँ हाम्रो यो जुन एउटा प्लेटफर्मको लागि चाहिँ हामी धेरै 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 तपाईँलाई एकदम मुरी धन्यवाद दिन्छौँ अनि या अब फ्युचरमा पनि यस्तो इन्टरभ्युज फेरि होस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्छौँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच प्रख्यात सर हजुर दुवैजनाको सहकार्य मेहनत र सहयोगको लागि चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै आभारी छौँ यही सँगै चाहिँ वी हेभ रिच्ड द लास्ट सेगमेन्ट अफ आवर सेसन एन्ड द्याट इज भोट अफ थ्याङ्क्स आफ्टर भोट अफ थ्याङ्क्स आवर सेसन विल एन्ड हियर टुडे इट वाज एन honor for me to moderate such a beautiful session. Thank you so much, Leo Club of Kathmandu Samriddhi, for the honors and the opportunity. Now I'm handing the floor to our president, Bijayaji, for the vote of thanks. Thank you so much. Stay safe. Namaste. Thank you, Apeksha ji. So first thing चाहिँ हाम्रो जुन यो एन्डिङ मेन्ट्स भयो हाम्रो स्पिकरहरूको त्यो सुन्दा चाहिँ I felt very very happy.
I shall carry on with my vote of thanks. Everyone, good evening. I'm Leo Bijaya Tripathi, President of Leo Club of Kathmandu Samriddhi, representing my team and team for the vote of thanks. I'm here to offer the vote of appreciation for the webinar session today. I consider it an honor to present a vote of thanks of gratitude to everyone who has helped us in making this seminar such a huge success. As we near the finish, I want to thank our guest speakers, on and off BOD members, and all of our wonderful attendees. I, on behalf of the whole team and crew, and on my own behalf, send a heartfelt vote of thanks to all the speakers for gracing your important work and expressing your results and thoughts with us today. A big thank you to Mr. Nirji, Mr. Safalji, and of course, not to forget the service provided by our Nepal Sign Language interpreter for the efforts towards speech today, disability pride and beyond, and obviously about your life stories, disability, intersectionality, you name it. We would also want to express our appreciation to our moderator, Leo Pikshaji, for doing an outstanding job with the session. Your kind words have encouraged us all. Lastly, I would like to apologize for any error that have been made from our side, and I would like to thank everyone for joining the session. आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीहरू माझ उपस्थित हुनुभई आफूले जानेका, बुझेका, भोगेका समग्रमा जीवनसँग सम्बन्धित यस्तो महत्त्वपूर्ण एवं जानकारीमूलक सेसनका लागि हाम्रा कीनोट स्पिकर निरजी, सफलजी र हाम्रा नेपाल साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटरका लागि हामी मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Namaste. I think we can end this session, Abba, President. Thank you once again. Session end गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सबैजनाले फोटो चाहिँ खिचौँ न है, एउटा स्क्रिनशट सानो फर रिमेम्बरेन्स. विजय चाहिँ हजुरले लिसिन्छ स्क्रिनशट? Sure. निर अलि अझै अगाडि आऊ त. Okay. So everyone, म सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो क्यामेरा just for once actually on गरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे. It's अब पिक्चर लिम एउटा सानो for remembrance. भिडियो खोलिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहे है सबैलाई. It's just for remembering. अब म फोटो लिन्छु है त सबैजना पोज दिनु है. Once more, the last one more. Boy, thank you so much. Thank you. This is the sign Thank you all. Thank you entire Leo. Thank you. Thank you. See you. Thank you so much. Thank you so much. मैले यहाँ साइन देखाइ Thank you very much. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, everyone. Bye bye. लेकिन सर चाबी तो हमेशा सूरज जी के पास में रहती है जिस तरह से राहुल ने